entity set. So under that entity set, what are all the attributes are there? These are all the attributes. ஹலோ மேம் கேக்குதா? எதுவுமே கேட்கல எங்களுக்கு நீங்க பேசுறது. கேக்கலையா? கேக்குதுங்க. கேக்குது மேம். ஸ்பீக்கர் ஆன் கேக்குது மேம். பண்ணிக்கோங்க சார். உங்க ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு என்டிட்டி செட்ல என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கு? ஒரு ரிலேஷன்ல ஸ்டூடெண்ட்ங்கிற ரிலேஷன்ல என்னெல்லாம் இருக்கு? சப்ஜெக்ட், ரோல் நம்பர், தீஸ் ஆர் ஆல் தி attributes. சப்ஜெக்ட், ரோல் நம்பர், student name, class, date of birth. So here student is a entity set which consists of these attributes. So within that attribute, date of birth, we may derive day, month and year. These are all the derived attributes from the date of birth. The same thing here, that is a student name. Under the student name, first name, last name. We may split it into first name as well as last name. Okay. These attributes may be classified into composite attribute, multi-value attribute, and derived attribute. What is the composite attributes means? For example, that is a student name. Under that, last name and first name and last name. So consists of this student name consists of two attributes, composite of these two. So what about multi-value attribute? Multi-value attributes means, for example, a tweet having a individual person can tweet more than one tags. So these may be we can call it as an multi-value attributes. And derived attributes means from the date of birth we can derive it. So you can derive. There is a difference between composite attribute and derived attribute. See, composite attribute means the two names consist of that serial number. So, okay, that is a student name. Date of birth, from where you can take it as date of birth as it is as a one attribute. Or suppose if you want to derive an age of the particular person, say. So, from the date of birth, current date, you can derive it into an ages. Isn't it? That is called an derived attribute. Are you understood the difference between? See, when a date from the date of birth, the day, month, year, you may be splitted. So that is called composite attribute. But from the date of birth, you going to calculate the age of your particular student, age of your person means that is the derived attribute. Here, age is a derived attribute. Under that, the student name, first name, last name is a composite attribute. Here in the date of birth, DMY, the day, month and year are the composite attributes. But from the date of birth, age is mentioned as derived attributes. Okay. Okay. So now you understood the meaning of difference between different type of attributes. So okay. This is the case. Student is an entity set. Under that, so many attributes are there. From the attributes, you may be derived so many things. Composite attribute, multi-value attribute, and derived attributes. Okay. So now, next one is payment. This is the one ER diagram. So payment is one entity set. Under that, payment, pay member, pay date, and amount. Date and amount. Member, date, amount. So here, loan. Okay. Under that, loan number and amount. Loan number, amount.
So this is loan number is loan is a one entity set and payment is another entity set. So these two entity sets are related by loan pay. So the corresponding loan should be paid by some person, isn't it? So there should be a relation between these two. So, you may relate it, but you don't have any common values. So that's why we can call it as this one as an weak entity set. Payment is an weak entity set. So payment member date amount, but the loan number is not there, isn't it? Even though, so here the loan amount and loan number is there. This type of, so loan number, pay members, date and payment, you may be considered as an one relation. So under that relation, loan number will be assigned to the payment. Okay. So when we don't have a particular, the four normal forms is not in that cap, we can call it as an payment when you relate with the two things. Okay, the weak entity sets may be design it into double parallelogram, rectangular set. Okay, then for example here, so in last thing we can say that weak entity set, isn't it? Here customer and the loan is there. There is an one relation borrow. So here customer have customer number, name, street and city. But in that loan number and amount. Here there is a weak entity, weak relation in between. So the loan number and customer number should have a link in that. So that is called an here many to many relation. In that you can define it with a weak relation set. So more than one relation is there. So that's why we can define it into, so the double decision symbol, that is decision symbol, you may know that in a flow diagram, that a flow chart. So from where the customer and loan will be linked by a relation borrow. Here many to many relation. An individual customer may have a more than one loan is there. A particular loan borrowed by the particular person. Next one is many to one relation. Here account, branch and branch. More than one accounts in one branch. That is many to one. The same thing, a individual person may have more than one loan, more than one account. That is one to many. Okay. So under that account, balance, account number, branch name. These are all the attributes. So account, branch. So branch name and city. Here the account number, balance, branch. This relation, what it will be related? So account number, balance and branch name. In the account la இவ்ளோ பேலன்ஸ் இந்த பிரான்ச்ல இருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு ரிலேஷனை கொண்டு வராங்க. அப்போ எவ்வளோ எத்தனை அக்கௌண்ட் வேணாலும் ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்ல இருக்கும். அந்த இதை லோனை நம்ம எப்படி அமௌண்ட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் மெனி டு ஒன் ரிலேஷன். ஸோ ஒன் டு ஒன், ஒன் டு மெனி, மெனி டு மெனி, மெனி ஒன் டு மெனி, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் கேன் டிஃபைன் இட் through ER diagram. So if the entity sets are weak or relation is weak or multiple values are there, so everything can be defined in the ER diagram. Once you have drawn or designed a ER diagram, then only you can relate the information from one table to another table. அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமர் பண்ணும்போது இந்த ப்ரோக்ராமர் பண்றதுக்கு, ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றதுக்கு முன்னாடி டேபிள்ஸ் எல்லாமே இருந்தா கூட, நீங்க நார்மலைஸ் பண்ணி இருந்தா கூட, இந்த இஆர் டயக்ராம் வச்சுதான் அவர் என்ன செய்வாரு, ரிலேட் பண்ணுவாரு, ஜாயின் பண்ணுவார். ஓகே,
ஸோ ஜாயினிங்லாம் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஒன்று. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ ஒரு பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் டேபிள் வரணும், அதுக்கோட இஆர் டயக்ராம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஜஸ்ட் a minute. Yes. ஓகே, சி ஒன் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா எத்தனை டேபிள் இருக்கணும், எப்படி நீங்க டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இஆர் டயக்ராம டிரா பண்ணுங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ நீங்க தனித்தனியா ஸ்பிளிட் பண்ணி லோன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தனியா, ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கு தனியா, ஜுவல் லோனுக்கு தனியா, இந்த மாதிரியா தனித்தனியா ஒரு இஆர் டயக்ராம் வரைஞ்சி அதை கனெக்ட் பண்ணாதான் அவங்க வந்து ப்ரோக்ராமர் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி இன் keen design by through relation management, that is the entity relationship diagram. For example, இப்போ பாருங்க ஒரு யூசர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹாபிஸ் அதை வச்சு நீங்க ஒரு இஆர் டயக்ராம் வரையணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு யூசர் இருக்காங்க, யூசருக்கு அவங்களோட யூசர் ஐடி நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் வேர் ப்ரொஃபைல், அவரோட ப்ரொஃபைல் இருக்கு. ப்ரொஃபைல்ல என்னெல்லாம் இருக்கும், டிபி இருக்கும், அப்புறம் என்ன இருக்கும், குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும், ப்ரொஃபஷன் இருக்கும், ஹாபிஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. ப்ரொஃபஷன் இதெல்லாம் ப்ரொஃபைல். ஸோ யூசர் ஹேஸ் அ ப்ரொஃபைல். ஹேஸ்ங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு ரிலேஷன், isn't it? ஓகே, இந்த இப்போ நமக்கு இதுல வந்து இது ப்ரொஃபைல் வந்து மேபி வேரி ஆகிட்டே இருக்கலாம். அது வந்து ஃபிக்ஸட் ஒன்றும் கிடையாது. அதனால அது வீக் என்டிட்டி செட்டை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல. ஸோ ஹியர் ஏன் வீக் என்டிட்டி செட்டை கொடுத்துருக்கோம்னா, இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன கொடுக்கல, அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட யூசர் ஐடி கொடுக்கல இந்த இடத்துல. அதனால வீக் என்டிட்டி செட்டை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இப்போ நான் என்னென்னலாம் சொன்னேனோ அதை இந்த எக்ஸாம்பிளில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுக்காக இது சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் கரெக்டு அப்படிங்கிறது கிடையாது. இதில் வந்து நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னா இது வந்து என்ன செய்யலாம், ப்ரொஃபைல் அப்படின்ட்டு நார்மல் என்டிட்டி செட்டாகவே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். இப்போ யூசர்ல இருந்து, இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த்ல இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம், ஏஜை டிரைவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நேம்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம்னு 2 காம்போசிட் பண்ணலாம், isn't it? ஓகே, யூசருக்கு என்ன செய்யலாம், ஒரு ஃப்ரெண்டுங்கிற ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. இந்த ரிலேஷன் வந்து இன்னொரு யூசருக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். யூசர்ஸ் என்டிட்டி செட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் so many users are there. ஒரு யூசர் இன்னொரு யூசருக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அதுதான் ஃப்ரெண்ட் செட் அப்படிங்கிறது பேரு. ரிகர்சிவ் ரிலேஷன், ரிலேஷன்ஸ் இன்கார்பரேட் பிட்வீன் ரெண்டுக்குமே இருக்கும் ரிலேஷன் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ரிகர்சிவ் ரிலேஷன். ஒரு என்டிட்டி செட்டுக்குள்ளேயே மோர் தென் ஒன் ரிலேஷன் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரிகர்சிவ் ரிலேஷன். ஒன் மோர் ரிலேஷன் இஸ் சாய்ஸ், சூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ சாய்ஸ் ஆஃப் சூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து
இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஐடி நேம் என்னென்ன நேம் ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்ட் அபவுட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் வந்து பிளாக் எழுதுறவங்களா இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிளாக் எழுதுறவங்களா இருந்தா அந்த பிளாக் என்டிட்டி செட்டுக்கு என்னென்னலாம் தேவை? டைட்டில், பிளாக் ஐடி, கண்டென்ட் அண்ட் டேக். டேக் எப்படி இருக்கும்? ஒருத்தர் வந்து மோர் தென் ஒன் டேக் அதில் கொடுப்பாங்க. அந்த பர்டிகுலர் பிளாகுக்கு வந்து குட், பேட், வெரி குட் அப்படின்ட்டு நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் அபவுட் பிளாக், அபவுட்ங்கிறது இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ரிலேஷன். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பிளாக் தான் இருக்கணும்னு இல்லை இல்லையா? மோர் தென் ஒன் பிளாக்ஸ் அவர் வந்து எழுதியிருப்பாரு. அதுக்கு தான் இங்க மெனி ரிலேஷன் அப்படிங்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கோம். என்ன சொல்லியிருக்கேன் முதல்லயே? ஸோ we have noted as many to many-ய நம்ம இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. A individual person may have more than one interest with he can write more than one blocks. So அதே மாதிரி இப்போ இந்த யூசருக்கும் ரைட் அண்ட் ரீட் அப்படின்னு ரெண்டு. இப்போ இவர் வந்து ஒரு சேம் யூசர், more than one user may read more than one blogs, more than one user may write more than one blogs. So interest may be different interest, we can define it over there. So இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சினரியோ கொடுத்து அதுல ஒரு பிளாக் ஒரு ER டயக்ராம் வரைய சொன்னா இந்த மாதிரி பாசிபிள் என்டிட்டி செட் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கணும். அந்த ஒவ்வொரு என்டிட்டி செட்டுக்கும் என்னென்ன ரிலேஷன் கொடுக்கலாம், 1 to many கொடுக்கலாமா, many to 1 கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நீங்க டிசைன் ஆஃப் டேபிள்ஸை கொடுக்க முடியும். புரியுதுங்களா? ER diagram, are you understood everyone? Got it, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. What is the full form of ER? Entity relationship diagram. Thank you. Okay. Relational algebra அடுத்து. ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா அப்படின்னா இது வந்து சம் மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் வச்சு தான் எல்லாமே நடக்குது உள்ள கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்துக்குள்ள. செட் தியரி. ஸோ நம்ம இப்போ எஸ்கியூஎல்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் சம் செட் தியரி ஒன்லி. ஸோ அதுதான் அல்ஜிப்ரா அண்ட் செட் தியரி வச்சு தான் இதெல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரால டிசைனிங் தி டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இன் கான்செப்சுவல் பேசிக்ஸ் ஆஃப் SQLs. So operators and manipulators which apply to the relation and gives results as relation but do not change the relation in database. Operator manipulator எதுன்னு பண்ணுவோம்? இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மேனிப்புலேட் பண்றது. So already what you have stored that maybe you can calculate it. ஒரு 2 வேல்யூல இருந்து இன்னொன்னு நீங்க டிரைவ் பண்றது, இல்ல ஒரு வேல்யூவையே நீங்க ரெடியூஸ் பண்றது, இல்ல இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி மேனிப்புலேஷன் தான் பண்ணுவோம். ஒரிஜினல் டேட்டாபேஸ் வில் நாட் அஃபெக்டட். யூ மே கிரியேட் ஒன் டேட்டாபேஸ்ல இருந்து இன்னொரு டேட்டாபேஸை நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியுமே தவிர ஒரிஜினல் இதை நீங்க எதுவுமே அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் வை ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ எஸ்டர்டே வாட் இஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேபிள், வாட் இஸ் master table. During in the master table you could not able to change it. That is a permanent one. No one will not change it. So ஒரு ஐட்டம்ல இருந்தீங்கன்னா ஐட்டம் ஒரு ஸ்டாக்ல வந்து ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஐட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து மாஸ்டர் டேபிள். ஸோ whenever the item is comes into the store, so automatically it will be updated. So that will be permanent. ஆனா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம் salesperson can sell to more than one customer. That is the transaction table. இந்த கஸ்டமர் இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டமை இவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. That is transaction. But items comes enter into the stock. That is a transaction table. Okay, that you updated in that. But அந்த எத்தனை டிரான்சாக்ஷன் நடந்தாலும் என்ன ஆகாது? மாஸ்டர் டேபிள்ல உள்ள என்ட்ரி அஃபெக்ட் ஆகாது. பட் அதனோட குவான்டிட்டியும் பிரைஸும் என்ன பண்ணுவாங்க? எடுத்து இவங்க இண்டிவிஜுவல் பில்லுக்கு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. Understood? This is that is relational algebra is a one procedural language. So இப்போ நம்ம SQLல எப்படி நம்ம செலக்ட் போட்டோமோ அதே மாதிரி ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரால நீங்க எப்படி மென்ஷன் பண்றீங்கன்னா செலக்ஷன்,
sigma. Sigma P of R. அப்படின்னா என்ன? P is a predicate here. P is a predicate. Predicate of R. Predicates are otherwise we can call it as constraints. Constraints of R, relation R. So for example, sigma names equal to dbms of book அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த புக்குங்கிற ரிலேஷன்ல dbmsங்கிற நேம் இருக்கிறது மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணுங்க, செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறோம். அதுக்கு தான் 11 dbms 300, 123 dbms 10,000. So you list out the information that from the relation book, the names equal to dbms. Okay, sigma name equal to dbms and price is greater than 300 book. அப்படின்னா என்ன வரும்? the first entry மட்டும் வரும், first tuple மட்டும் வரும். புரியுதுங்களா? dbms ஆவும் இருக்கணும் நேம், at the same time என்ன இருக்கணும்? price வந்து greater than or equal to 300 இருக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இதுல இருக்கும். சரிங்களா? சப்போஸ் greater than 300னா எதுவுமே வராது, லிஸ்டே ஆகாது. because there is no more tuples with satisfying this condition in the relation R. Understood? Then இதுதான் என்னது? selection process. projection அப்படின்னு சொன்னா selection process related to the tuple oriented. Okay, but in projection is related with domain oriented, that is column oriented. But for example, if you want to list column oriented means pi a1 a2 a3 up to an of relation R. pi book id name price. இப்போ மூணு காலம் தான் இருக்கு, அதனால 3 வந்துருது. சப்போஸ் 2 காலம் தான் நீங்க லிஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா புக் ஐடி பிரைஸ் ஆஃப் புக்னா புக் ஐடியும் பிரைஸும் மட்டும்தான் அதுல லிஸ்ட் ஆகும். காலம்ஸ் லிமிட்டட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a table consists of 10 columns, but we need to project only 3 columns. For example, in an employee table, we need to know about employee number, name and salary, net salary alone. So net salary means only 3 columns. He don't want to know about the basic salary and PF, HRA, DA and all. So in that case, you can projection operation will be used. Next one is the example. Employee ID, name, net pay. Employee is a relation. So in that, just employee ID, name and So headmaster உட்கார்ந்திருக்காருன்னு சொல்றேன் bro. ப்ளீஸ் எங்களுக்காக salary alone. இவரோட ஒரு டியூன் அது வரைக்கும் ஒரு கீபோர்ட் உங்களுக்காகவே இருக்கு. யாராவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. So like this. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் காலம்ஸை, ஆனா எம்ப்ளாயி டேபிள்குள்ள நிறைய காலம்ஸ் இருக்கலாம், நம்ம வேணுங்கிற காலம்ஸை கொடுக்கறதா ப்ரொஜெக்ஷன். அடுத்து வந்து யூனியன் ஆப்ரேஷன். The combined and eliminating the duplicates. அதானே யூனியன்ங்கிறது. செட் தியரியில யூனியன் ஆப்ரேஷன் தெரியும், நீங்க ஸ்கூல்ல இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. So by author of book union by author of articles. So the name of the author who have either written books or articles. ரெண்டுமே இருக்கிற மாதிரி. புக் எழுதினாலும் சரி, ஆர்டிக்கிள் எழுதினாலும் சரி, அவங்களோட ஆத்தர் நேமை எங்களுக்கு லிஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த கொரி. ஸோ அடுத்து வந்து செட் டிஃபரன்ஸ். யூனியன்ங்கிற மாதிரி டிஃபரன்ஸ். So present in one relation but not in the second one. So pi of author of books minus pi of author of articles. For example, இங்க பாருங்க, இதுக்கு ஒரு definition, ஒரு example பாருங்க. A1, B2, D3. The author has written these many books அப்படிங்கிறது இருக்கு. E5, F5, ABCD, EF.
இங்க எஸ்ங்கிறதுல வந்து Hello, IELTS Daily ஏசி fans. I'm டிஇ Chris, இருக்கு. and I'm here with the wonderful. இதுல இருக்கும் ஆனா இதுல இருக்காது. Nice to see ஆர் you all. மைனஸ் And today எஸ்ன்னு we have கொடுத்தீங்கன்னா Saskia எஸ்ல இல்லாதது, practice mock பட் ஏல test. Now you just இருக்கிறது. finished your test, Saskia. How did இல்லாததுங்கிறப்ப it go? என்னென்னலாம் I think it பண்ணணும்? went pretty well. Yes, டி, I'm pretty confident. ஏ இங்க இருக்கு, சி இங்க இருக்கு, டி இருக்கு, இ இருக்கு. அப்போ ஏ எஃப் இ, ஏஎஃப்இ இந்த ஆர் மைனஸ் எஸ். அதே இது எஸ் மைனஸ் ஆர்னு சொன்னா என்ன வரும்? இதுல இருக்கிறது இதுல இல்லாதது. ஏ இங்க இருக்கு அதனால வராது, சி இங்க இல்ல, இ இங்க இல்ல. ஸோ சியும் இ மட்டும் வரும். இ இருக்கா? வரக்கூடாதுல. சியும் டி மட்டும்தான் வரணும். சாரி. How were the questions in this one? Well, I took my real. D3 மட்டும் வரும். Okay, are you understood the set difference and set union and difference? Next one is Cartesian product. Cartesian product அப்படிங்கிறது combining of two different relation into one big relation. For example, Rங்கிறது ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு, Sங்கிற ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. இதுக்கு வந்து கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது A1 AC2 AD3 இந்த மாதிரி வரும். So A1 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 along with that the second relation A1 C2 D3. இதுல காமனா இருக்கிறது இல்ல, இதுல இருக்கிறது அதுல இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்காது. ரெண்டையும் all together it will be combined and make it into one big relation. Okay. அதே மாதிரி individual elements in a first relation, it will be combined with individual elements in the second relation. A1 C2 A1 D3 B1 B2 A1 B2 C2 B2 C3 அதே மாதிரி DEF எல்லாமே ரிலேட் பண்றதுக்கு பேர் தான் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். Next one is join operation. What is the join operation means? So this also when you combined two tables with some constraint, அதுக்கு பேர் தான் என்னது? ஜாயின் ஆப்ரேஷன். நான் என்ன சொன்னேன்னா முன்னாடி நேற்றே எஸ்கியூஎல் பண்ணும்போது மோர் தென் ஒன் டேபிளை எப்படி லிங்க் பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்லலை. எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்க ஜாயின்ங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம். அதே நேரத்தில் ஃப்ரம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். டேபிள் நேம் மோர் தென் ஒன் டேபிள் நேம் கொடுத்துட்டு வேர் கண்டிஷன்லையும் நீங்க கம்பைன் பண்ணலாம். ஸோ இது ஜாயின் வச்சு நம்ம எப்படி ரெண்டு டேபிளை ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். A join class used combined rows from two or more tables based on related columns. இப்போ ரெண்டு டேபிளை ரிலேட் பண்ணணும்னா ரெண்டு டேபிளுக்கும் காமனான ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்கணும்ல, அப்பதான் என்ன முடியும் பண்ண முடியும். ஓகே. எஸ்கியூஎல்ல ஜாயின்லயே ரெண்டு வகை இருக்கு, இன்னர் ஜாயின் அண்ட் அவுட்டர் ஜாயின். satisfying the condition specified in the both table. when you join னா அது கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அதுல வந்து இன்னர் ஜாயின்னா என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா மோர் தேன் ஒன் டேபிள்ல இருந்து நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க போறீங்கன்னா from that is SQL statementல select ஒரு select என்னென்ன காலம்லாம் செலக்ட் பண்ண போறோமோ from more than one table. புரியுதுங்களா? ப்ராடக்ட் ஆர்டர், இந்த இடத்துல ப்ராடக்ட்டும் ஆர்டரும் என்ன இருக்குதுங்க? ரெண்டு ரிலேஷன். Okay.
select O dot order ID, P dot procedure, that is product name, order ID, product name. Here P dot unit price, P dot supplier name, O dot total unit from product as P, order as O. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நேத்தே அலைஸ் நேம் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அலைஸ் நேம் கொடுக்கறதுனோட பர்பஸ் என்னன்னு புரியுதா? இப்போ நம்ம ரெண்டு டேபிள்ல இருக்கிற, தட் இஸ் ப்ராடக்ட்ங்கிற டேபிள்ல இருந்தும் ஆர்டர்ங்கிற டேபிள்ல இருந்தும் சில காலம்ஸை மட்டும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறோம். வேர் எப்போ டிஸ்பிளே பண்ணா, வேர் ப்ராடக்ட் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் ப்ராடக்ட் ஐடி, ஓ டாட் ப்ராடக்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட். அப்போ என்ன தெரியுது, ப்ராடக்ட்ங்கிற ஒரு டேபிளும் ஆர்டருங்கிற டேபிளுக்கும் காமனா இருக்கிறது என்னது, ப்ராடக்ட் ஐடி. ப்ராடக்ட்ங்கிறது டேபிள்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் நேம், பிரைஸ், சப்ளையர் நேம் எடுக்கிறோம். ஆர்டர் டேபிள்ல வந்து ஆர்டர் ஐடி டோட்டல் யூனிட்டை எடுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மற்ற 3 காலமும் ப்ராடக்ட்ல இருந்து எடுக்கிறோம். எடுத்துட்டு இது என்ன செய்யறோம், ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் ஆஸ் பி, ஆர்டர் ஆஸ் பி, வேர் O டாட் ப்ராடக்ட் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் ப்ராடக்ட் ஐடி. அப்படின்னா என்ன, இப்போ ஓல ஆர்டர்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் ஐடியும் ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் ஐடியும் ஈக்குவலா இருந்தா இந்த இதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு பேர் தான் என்னது, இன்னர் ஜாயின். சரி, அவுட்டர் ஜாயின்னா என்ன? அவுட்டர் ஜாயின்ல 2 வகை இருக்கு, லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின், ரைட் அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னு. ஓகே, செலக்ட் P dot product ID, P dot product name, O dot order ID, O dot total unit, same as previous query, from order as O, product as P, where product dot product ID plus equal to product ID. அதே query தாங்க, ஆனா இந்த இடத்துல பிளஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின். அப்படின்னா என்ன, நீங்க லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின்னா இதுல இருக்கிற எல்லா காலம்ஸும் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற, அதாவது 2 ஜாயின் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைட்ல என்ன இருக்கும், ப்ராடக்ட் டேபிள். சாரி, இது என்ன சொல்லலாம் அப்படி, லெஃப்ட் சைட்ல கொடுத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா இது லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது நீங்க இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, இந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு நீங்க இங்க வந்தீங்கன்னா ஈஸியா புரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், R and S are the 2 relations. 2 more relations are there. இப்போ இது ரெண்டையும் இன்னர் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, இன்னர் ஜாயின் பண்ணா என்னது ஆகும், காமனா இருக்கிறது மட்டும் வரும். இன்டர்செக்ஷன் மாதிரி, செட் தியரியில இன்டர்செக்ஷன் படிச்சிருப்போம்ல, இன்டர்செக்ஷன் மாதிரி வரும். சரியா? இப்ப நீங்க எல்லா இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னது, டிமார்கன்ஸ்லா, செட் தியரி, ஜாயின் பண்றது, செட் டிஃபரன்ஸ் பண்றது, இதெல்லாம். ஸோ இப்போ இன்னர் ஜாயின் பண்ணனா இது 2 வரும். ஸோ அவுட்டர் ஜாயின் அப்படின்னு பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஜாயின் அவுட்டர், left outer join, இது என்னன்னா R include along with common element of S, that is called left outer join. All the elements in S and also common with first relation R, right outer join. இப்போ 2 ரிலேஷனை இது பண்றோம்னா R and S னா left outer join னா லெஃப்ட்ல, that is R ல இருக்கிற எல்லா ரிலேஷன் along with that காமனா இருக்கிறதும் சேர்த்துக்கிறதுக்கு பேர், ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் லெஃப்ட் ஜாயின், அவுட்டர் ஜாயின். அதே மாதிரி ரைட் சைட்ல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் வேணும், along with காமன் எலிமெண்ட்ஸும் வேணும், அதுக்கு பேர் தான் லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின், ரைட் அவுட்டர் ஜாயின். இப்போ புரியுதா? லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின்னா நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க பிளஸ் போட்டீங்கன்னா ஆர்டரோட டேபிள்ல இருந்து காமனா இருக்கிற ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற டேபிள் இருக்கிறதும் வரும்.
இந்த இடத்துல நீங்க இது ஏதாவது ஒண்ணுதான் பண்ணணும். ரெண்டு இடத்துல பிளஸ் பிளஸ் போட முடியாது. நான் ரெண்டா எழுதாம தனித்தனியா எழுதியிருக்கேன். ஸோ ரைட்ல இருக்கிறது மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா ரைட்ல மட்டும் வேணும். புரியுதுங்களா? புரியுதா? வாட் இஸ் த ஜாயின் அண்ட் வாட் இஸ் லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின், வாட் இஸ் ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின்னா ரெண்டு பக்கமும் பிளஸ் போடுறது அப்படிங்கிறப்போ போத் ஆர் கம்பைன்டு, கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த ஃபுல் அவுட்டர் ஜாயின். Understood? Madam, are these like sets and subsets kind of thing? Yes, exactly. Okay. So why we are saying like this, all the queries, everything belongs to the based on the set theory and calculus algebra only. So okay, this way only there will be நம்ம சிம்பிளா அந்த கமாண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். உள்ள என்ன நடக்கும் என்ன வரும் அப்படிங்கறத நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்றோம் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே மேடம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிலேஷன். இப்போ நம்ம ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா பார்த்தோம். அடுத்து வந்து ரிலேஷனல் கால்குலஸ். போத் ஆர் சேம். இதுல வந்து நோட்டேஷன்ஸ் ஒன்லி இட் வில் பி டிஃபர். எல்லா ஆபரேஷன் அதுல என்னென்ன பண்றோமோ அது எல்லாமே இதுலயும் வருது. தட் ஒன்லி த ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னோம். இது வந்து நான் ப்ரொசீஜரல் கொரி லாங்குவேஜ். இதுல வந்து ட்ரிபிள் ரிலேஷனல் அண்ட் டொமைன் ரிலேஷனல் ரெண்டுமே இருக்கு. அதுலயுமே அப்படிதானே. ட்ரிபிள் ரிலேஷனல்ல என்ன சொன்னோம்? ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் சிக்மா பண்ணோம், ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணோம், சாரி ப்ரொஜெக்ஷன் செலெக்ஷன் பண்ணோம், ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணா டொமைன் கால். அதே தான் இங்கேயும். சரிங்களா? ஓகே. Okay. Here, for example, triple relational calculus எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, set of elements T is a tuple such that P belongs to T. P belongs to T. சொல்லுமா? Pங்கிறது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கண்டிஷன். அந்த constraint condition subject to the condition என்ன பண்ண போறீங்க? எதுல கண்டிஷன் போட போறீங்க? டுப்பிள் அந்த ரிலேஷன்ல பண்ண போறீங்க. ரிலேஷன்ல கொடுக்க போறீங்க. கண்டிஷன் என்ன? P of T. இப்போ இந்த இடத்துல என்னென்ன இந்த Pங்கிற ப்ரொஜெக்ஷன் ஆர் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா. ஸோ இங்க கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னலாம் வரும்னா, நம்ம அங்கேயும் போட்டோம்ல, இப்போ நேம் ஈக்குவல் டு RDBMS, price is greater than 300 அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுல இதுல லாஜிக்கல் ஆபரேஷன்ஸும் நம்ம இதுல அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. தட் இஸ் குவாலிஃபயர்ஸ். இதுக்கு பேரு அண்ட் இது வந்து ஆர் அண்ட் நாட். சாரி, these are all the qualifiers. Set of R relation such that T belongs to author, T dot article equal to database and R dot name is equal to T name. அப்படின்னா என்ன? டேட்டாபேஸ்ங்கிற ஆர்டிக்கிள், நேம் வந்து சம் நேம், டி நேம்ங்கிறது வந்து என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த நேம். நம்ம இதுல டி நேம் கொடுக்குறோம்னா நம்ம ரன் டைம்ல என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த இது கொடுத்தோன்னா நமக்கு அந்த நேம்ல உள்ளது வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், set the tuples, age. Okay, and these are all the student table. Author table la database நம்ம பலஸ் பார்த்தது. T dot last name, T dot last name, this is one set. T dot last name, இது T ஜஸ்ட் நீங்க T belongs to authorன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ட்ரிபிள்ல உள்ள எல்லா இதுவும் ப்ரொஜெக்ட் ஆயிடும். நீங்க ஒரு டொமைன் மட்டும் நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? T dot ln such that student of T and age is greater than 30. அப்ப சுந்தர் மட்டும் நேம் மட்டும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம். அதே நேரத்துல T such student of T and T dot ln equal to சுந்தர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் T
just டீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ராம் சுந்தர் 30 ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் செகண்ட் நேம் வரும். இது வந்து ப்ரொஜெக்ஷன், இது டொமைன் கால்குலேட். டொமைன் மட்டும், அந்த டொமைன் மட்டும் கொடுக்கறதுக்காக டி டாட் எல்என்னு கொடுக்கலாம். சரிங்களா? டொமைன் ரிலேஷன் இன்னொன்னுன்னா set of attributes a1 a2 a3 such that with the prediction p1 p2 up to an. So for example, article page subject, article page subject such that the author and subject equal to db. Can't hear you, ma'am. Yes, and come back. It's okay. So these are all the constraints, we can give it like that. So these are all the attributes are specifically mentioned, means you can specify that. First name and age are known, you can decide when the student of the age is greater than 30. Okay. So these are all the domain relations. So in the mother in first name age mattum. Okay. So this is the domain relational calculus, relational algebra. Okay. So இதுல உங்களுக்கு அந்த SQLs define பண்றதுல சில set theory and mathematical concepts இதெல்லாம் இருக்கு. relational algebra, relational calculus இதுல யூஸ் ஆகுது. அதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அந்த மாதிரியான இது கொடுக்கறாங்க. எது SQL ஃபார்முக்கு கொண்டு வராங்க. Okay. So till now it's clear, no? Now we, Yes, ma'am. till now we go to transaction management. Shall we take a 5 minutes break and then come back? Yes, madam. Yes. Up to 11. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, ma'am. 10 minutes.
கைஸ் இந்த அட்டெண்டன்ஸ் எதனா இருக்கா? எல்லாரும் இந்த சாட்ல மென்ஷன் பண்றாங்க. இல்ல ப்ரோ, ஆட்டோ கேப்சர் ஆகும்னு சொன்னாங்க. ஆட்டோ கேப்சரா? இப்படிதான் சொன்னாங்க. ஓகே ப்ரோ, இந்த அசஸ்மென்ட் ஏதோ போட்டுருந்தாங்க. அட்டெண்டன்ஸ் வந்து ஆட்டோ ஜெனரேட்டர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தரல, அவரே சொன்னாரு ஆட்டோ ஜெனரேட்னு. இவங்க எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. ஓகே, இந்த அசஸ்மெண்ட் ஏதோ சொன்னாங்க ப்ரோ இந்த யூனிவர்சிட்டியில பார்க்க சொல்ல ஃபார் எம்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது வந்து இங்கேருந்து போயிட்டுன்னு சொன்னாங்க ஐயா. இவங்க தானே கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, இவங்க ஜெனரேட் பண்ணி அனுப்புவாங்களா சொல்லு. அவங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிடுன்னு சொன்னாங்க. இல்ல அசஸ்மெண்ட் ப்ரோ ஏதோ 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 பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. பட் எனக்கு தெரியல. சரி, அதுக்கு தான் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணேன். தெரியல ப்ரோ, அவ எதுவுமே சொல்லவே இல்லை ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இது வரைக்கும் எதுவும் சொல்லல. டூட் அது அநேகமா செகண்ட் இயர்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல டியூட், நான் பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே ஏதோ வந்து 2 months கழிச்சு
ஏதோ சொன்னாங்க. பட் ஆனா கிளியரா தெரியல. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி போல. இல்ல நீ வந்து சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் அசஸ்மெண்ட் கேக்குறியா இல்ல? ஆமா ப்ரோ. இந்த செமஸ்டருக்கு ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு முன்னால ஏதோ அசஸ்மெண்ட் சென்ட் பண்ணனும் அப்படின்னு ஏதோ சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த ஏதோ அசைன்மெண்ட் சொல்றீங்களா? ஆமா ப்ரோ. அசைன்மெண்ட் ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. அவங்க நம்ம லிங்க் ஒண்ணு வந்துரும் ப்ரோ. நாங்க ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம், செகண்ட் இயர் முடிச்சிட்டோம், தேர்ட் இயர். ஒரு லிங்க் ஒண்ணு வந்துரும். லிங்க்ல வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துரும். அசைன்மெண்ட் 1, அசைன்மெண்ட் 2ன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது நீங்க ஆன்சர் 4 ஆன்சர் வரும். 4 ஆன்சர் நீங்க டிக் பண்ணிட்டு அப்படியே சப்மிட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. எம்சிக்யூ மாதிரி இருக்குன்றீங்களா? ஆமா ஆமா. நார்மலா ஆன்லைன் கொஸ்டின் நீங்க உங்களோட இது போட்டு என்ரோல் நம்பர் போட்டு லாகின் பண்ணீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ண மாதிரி வரும். சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணோன்னா அசைன்மெண்ட் 1, அசைன்மெண்ட் 2ன்னு வரும். ஒன்னொன்னுலயும் 2 கொஸ்டின் இருக்கும். ஒன்னுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஒரு அசைன்மெண்ட்டுக்கு 25 கொஸ்டின் இருக்கும். நீங்க ஆன்சர் ABCDன்னு இருக்கும். கிளிக் பண்ணி சப்மிட் கொடுக்கணும். ஒரு தடவை சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா திரும்ப எடிட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, புரியுது. ஆனா இப்ப எதுவும் சொல்லல. இந்த இதெல்லாம் அது லேட்டா தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே. சோ எத்தனை கிளாஸ் ப்ரோ இருக்கு எம்சிஏக்கு? இதுக்கு முன்னால புரியல. எம்சிஏக்கு இதுக்கு முன்னால எத்தனை கிளாஸ் இருக்கு? எம்சிஏ C21 இல்ல ஜி, அதெல்லாம் தெரியல. இந்த சப்ஜெக்ட் 2 பேருக்கு உண்டுனால BCA MCA இது மட்டும் எடுக்கிறாங்க. என்னன்னு தெரியல ஜி. ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. கிளாஸ் போறா? கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. பிரேக். MCA C21 வந்து மண்டேல இருந்து கிளாஸ். புரியல. MCA C21 பேட்ச்க்கு மண்டேல இருந்து கிளாஸ் போகுது. ஓகே. இதுக்கு முன்னால ஒரு கிளாஸ் போயிருக்கா அப்பனா? மண்டேல இருந்து இப்போ என்ன சாட்டர்டே. டெய்லி கிளாஸ்ங்களா? டெய்லி கிளாஸா? ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி 3 கிளாஸ் வருது. டெய்லி ஈவினிங் வந்து 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. எங்க அப்பா என்ன சொல்றது? இது வரைக்கும் 4 கிளாஸ் 5 கிளாஸ் முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே. பேட்ச் எல்லாம் பார்த்து அட்டெண்ட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தா அட்டெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க மேம். ஓகே. இப்போ அவங்க சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா தான் போறாங்களா? லைக் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டா அது ரிலேட்டடா யாருனாலும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான். ஆமா ப்ரோ. நீ அந்த மாதிரி தான் யுனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ல செக் பண்ணு ப்ரோ. எந்தெந்த கிளாஸ் வந்து என்னைக்குன்னு தெரியும் உனக்கு. இங்க MCA C21 பேட்ச்னா கேக்குறேன். ஆமா MCA C21 அதுதான். இது ஃபர்ஸ்ட் இயரா? அப்போ 2 கிளாஸ் வந்து சிஸ்டர்ஸ் போச்சு. மண்டே டியூஸ்டே. அப்புறம்ல இருந்து இப்போ சாட்டர்டே மார்னிங் ப்ரோ 8th ல இருந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ப்ரோ. 8th ல இருந்து 2 ஓகே ப்ரோ. நான் அன்னைக்கு பார்க்க சொல்ல ஒரே ஒரு கிளாஸ் தான் ப்ரோ நான் பார்த்தேன். அதாவது சண்டே ஈவினிங் 6 PM ஏதோ போட்டிருந்தது. நான் மண்டே பார்க்க சொல்ல ஒரு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சரி அடுத்த பார்த்தா இன்னைக்கு பாக்குறேன். இன்னைக்கும் கிளாஸ் இருக்கு, நேத்தும் கிளாஸ் இருந்திருக்கு. அது அப்பப்போ அப்டேட் பண்றாங்களா இல்ல ஒரே வாட்டி அப்டேட் பண்றாங்களான்னு தெரியல. அந்த வீக்குக்கான ஷெட்யூல் அப்டேட் பண்ணுவாங்க. அது 9th ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு போட்டுருந்தாங்க. நாங்க 9th தான் நினைச்சிருந்தோம். அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா 8th ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதான் அது அப்பப்போ அப்டேட் பண்றாங்க ப்ரோ. இது முன்னால அப்டேட் பண்ற மாதிரி இல்ல. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டே அப்டேட் பண்ணி ஷோ பண்ற மாதிரி இல்ல போல. ஓகே. இல்ல ப்ரோ முதல்ல எல்லா கிளாஸும் ஒரே அட் தி சேம் டைம் தான் ஷெட்யூல் பண்ணிருக்கு. DPMS வந்து முதல்ல இருந்தே ஷெட்யூல் பண்ணியாச்சு. ஓகே ப்ரோ, நல்லா பாருங்க, வெப்சைட்ல பாருங்க. ஹலோ. ஓகே முதல்ல இருந்தே போட்டிருக்குமா எல்லா ஷெட்யூல் 6 classes to 6 hours கிளாஸும் எந்தெந்த டைம்ங்கறத முதல்ல இருந்தே போட்டிருக்கேன். மண்டேல இருந்து DBMS ப்ரீவியஸ் இதுல வந்து நாங்க C21 இதுக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் C++ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஓகே மேம். ஒரே ஒரு இதுல வந்து அவங்க நான் அனுப்புனதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலி we scheduled earlier லாஸ்ட் சாட்டர்டே சண்டேயும் தட் இஸ் வியாழக்கிழமையில இருந்தே நான் போட்டிருந்தேன். அது வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்படிங்கிறதுனால தான் ரீஷெடியூல் பண்ணி நான் என்ன செஞ்சேன், போன வாரமும் இன்னைக்கு தட் இஸ் நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூனுமா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கிளாஸ் போட்டிருக்கேன். புரியுதுங்களா? ஓகே மேம், புரியுது. அப்பப்போ நாங்க அப்டேட் பண்ணல. இல்ல மேம், நான் பார்க்க சொல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வெறும் 8th மட்டும் தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சண்டே ஈவினிங் கிளாஸ் இந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நான் சும்மா பார்த்தேன்.
that is the thing for data structure. Okay, I understood. இது வந்து டிபிஎம்எஸ் வந்து மண்டேல இருந்து இருக்கு. Okay ma'am, fine. ஏமா நீங்க டெய்லி வாட்ஸ்அப் பாக்குற மாதிரி பாத்துருங்க கண்ணா. அவன் இல்ல இப்போதான் மேம் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணா, இதுக்கு முன்னால இல்ல. சோ குரூப் மட்டும் நம்பாதீங்க. You check with our university website. Okay ma'am, sure. University websiteல டெய்லி பாருங்க, உங்க வாட்ஸ்அப்ப பாக்குற மாதிரி யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டை பாருங்க. இன்னும் பாருங்க, இன்னும் உங்களுக்கு லிங்க் வரும், எக்ஸாமினேஷன் லிங்க் வரும், நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்களோ எழுதலையோ யூ ஹாவ் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட். யூ ஆர் இன் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இஃப் யூ ஹேவ். புரியுதுங்களா? அதெல்லாம் நீங்க டெய்லி இந்த நம்ம வெப்சைட்டை அப்டேஷன் இருக்கோ இல்லையோ, சம்டைம்ஸ் ஒரு மாசம் நீங்க பார்த்துட்டே இருப்பீங்க, அப்டேஷனே வராது. அடுத்த நாள் என்ன ஆகும், அப்டேஷன் வந்துடும். அதுக்காக சொல்றேன். உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ண முடியாது, அவங்களால வெப்சைட்ல தான் இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் அப்படிங்கிறதுனால நியூ ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறதுனால எஸ்எம்எஸ் அனுப்பியிருப்பாங்க, மற்றபடி வேற யாருக்கும் அனுப்ப மாட்டாங்க. ஓகே ஃபைன். ஸ்டூடெண்டா இருந்தா. ஸோ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் வாட்ஸ்அப் அண்ட் ஆல். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் வித் வெப்சைட், அவர் வெப்சைட். ஓகே ஃபைன். ஓகே சார். இன்னொரு டவுட், கிளாஸ் எப்போ எக்ஸாம் எப்போ வரும் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் T21? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல கண்ணா. எப்போ அவங்க கொரோனாலாம் சரி பண்ணி ரிசல்ட்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பண்றாங்களோ. இல்ல மேம், நியூஸ்ல மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு போடுறாங்க. அது ரெகுலரா டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனான்னு பாக்குறோம். சரியாம்மா? That is regular, not distance. ஆமா, ரெகுலரா டிஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனா பாருங்க. கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ங்கிறதுனால ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம கேலண்டர் இயரா அகடமிக் இயரா நீங்க தெளிவா பார்த்து ஷெட்யூல் பண்ணணும், ஷெட்யூல் டிக் பண்ணணும். உங்க சிலபஸுக்கு நீங்க எக்ஸாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது மைட் பி தப்புகள் நடக்கலாம். அதனால நீங்க தான் அவேரா இருக்கணும். நமக்கு இருக்கிற சிலபஸ், கொடுத்த சிலபஸ்க்கு சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் ஆகுதா, இதுக்குதான் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்றோமா, பி அவேர் ஆஃப் ஆல்வேஸ். யாரும் குறை சொல்லி என்ன ஆக போறது இல்லை. அல்டிமேட்லி யூ வில் பி சஃபர். புரியுதுங்களா? தெளிவா நீங்க இருங்க. ஒவ்வொரு என்ட்ரி பாயிண்ட்லயும் நீங்க பண்ணும்போதும் சரி, அதே மாதிரி பிகினிங் ஆஃப் த கோர்ஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நீங்க என்னென்ன ஃபீஸ் கட்டுறீங்க, எங்கெங்கெல்லாம் யார்கிட்ட இது சப்மிட் பண்றீங்க, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காப்பி வச்சு ஒரு ஃபைல் வச்சுக்கோங்க. 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ யூ கீப் இட் இன் அ ஃபைல் until you got the certificates. ஏன்னா எப்போ வேணாலும் உங்க ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து காணோம், இல்லை நீங்க கட்டலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் பேயிங் த்ரூ ஆன்லைன். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரிண்ட் எடுத்து காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. புக்கு வாங்காதவங்க எல்லாரும் வாங்கிக்கோங்க. ஓகே எப்போ மேம் இருக்கும் எக்ஸாம்? ஃபர்ஸ்ட் செம் எப்போ மேம் ஸ்டார்ட் ஆகுது? எனக்கு தெரியாதுமா. இப்போ ப்ரீவியஸ் செமஸ்டர் ரிசல்ட்டே இப்போ கொடுக்கல, கொடுத்த பிறகுதான் பண்ணுவாங்க. தயவுசெய்து கொஸ்டினா இப்படி கேட்காதீங்க. நான் எல்லாம் சொல்லிடுறேன். எவ்ரிதிங் இன்டிமேட் த்ரூ வெப்சைட். பி ஆல்சோ டசன்ட் நோ. நாளைக்கு இன்னும் லாக்டவுன் என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க, பண்ணியிருக்காங்கங்கிறாங்க. இதெல்லாம் இது வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன ரிலாக்ஸேஷன்ங்கிறது எனக்கு இன்னும் எங்களுக்கு சர்க்குலர் வரல. ஸோ இன்னும் எவல்யூஷனே ஆரம்பிக்கல எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு. ஸோ இது வந்து நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. அத்தாரிட்டிஸ் வில் predict everything and decision will take by them. Okay madam. மேம் இந்த பிராக்டிகல் கிளாஸ் பத்தி என்ன மேம்? அது எதுனா நீங்க ஒண்ணு கவலைப்பட வேண்டாம், வீட்ல வச்சே போட்டு பாரு எல்லா C++ எல்லாத்தையும். சரி கிளாஸ்க்கு வரலாம். மேடம் லாஸ்ட் क्वेश्चन மேடம். A17 பேட்ச்க்கு வந்து நான் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் எனக்கு வந்து வரவே இல்லை. மற்ற பேட்ச்க்குலாம் வந்திருந்தது. A17 ஆக்சுவலா நான் ரீடூ பண்றேன் மேடம். எனக்கு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அதெல்லாம் என்ன மேம்? அதெல்லாம் நீ ஒருத்தனுக்காக ஒரு ஃபீட்பேக் பண்ண மாட்டாங்க, நீ மத்தவங்களோட சேர்த்து பண்ணிடு. அது எதுல வேணா போய் நான் பண்ணலாமா? பண்ணிக்கோ. ப்ளஸ் மேம் ரீடூ ஃபீ வந்து நான் இப்போ பே பண்ணிடணுமா மேடம்? இல்லைன்னா அந்த நீங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் ஒரு பெட்டிஷன் மாதிரி கொடுத்து அதுல வந்து இது பண்ணியிருந்தேன், அது இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணணுமா இல்லை டைரக்டா? அது எல்லாமே நீ அட்மிஷன் செக்ஷன்ல தான் கேட்கணும் கண்ணா. அப்படிங்களா மேடம்? ஓகே மேடம்.
சரி பை. ஓகே. ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஒரு வாட்டி தான் மேம் சப்மிட் பண்ண முடியுது. அப்படியா? ஆமா. ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் வர மாதிரி இல்லையா அதுல? அந்த மாதிரி இல்ல மேம். ஒரு நேத்து நீங்க போயிட்டு சப்மிட் பண்ண சொன்னீங்க. சப்மிட் பண்ண போனா வந்து ஆல்ரெடி சப்மிட்டட் வந்தது. அப்படியா? ஃபீட்பேக் ஃபார்மே சப்மிட்டே பண்ண முடியல. தரணி and மணிகண்டன் what you ஃபீட்பேக் ஒன் டைம் தான் சப்மிட் பண்ண முடியும். ஒரு என்னால கிளாஸ் சப்மிட்டே அப்படியே பண்ண முடியல. சரி ஓகே லீவ் இட். சரி மணிகண்டன் தரணி என்ன வேணும்? மணிகண்டன் தரணி என்ன வேணும் உங்களுக்கு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க அதனால கேக்குறாங்க. ஓகே ஓகே. மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹலோ மேம் we can start now. இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினது கேட்டது இல்ல. நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. மியூட்ல இருக்கீங்க மேம். மியூட்ல. இப்போ கேக்குதுங்க மேம். இப்போ கேக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேட்ட क्वेश्चंसக்குலாம் ஆன்சர் பண்ணனே அதுக்கெல்லாம் கேட்டீங்க. அதெல்லாம் கேட்டது. அதுக்கு அடுத்து தான் மியூட்ல போயிடுச்சு. ஓகே then. Okay, now we going to see about the transaction management. Transaction management அப்படினா it is a program unit whose execution may மேம் ஸ்கிரீன் 3ல ஸ்கிரீன் வியூ ஆல மேம். Okay and okay. Can it now? Yeah, okay ma'am. Yeah ma'am. Transaction management அப்படினா என்ன? டிரான்சாக்ஷனாலே என்னது? ஒரு இதுல இருந்து ஆட் பண்றது, டெலீட் பண்றது, அப்டேட் பண்றது தான் டிரான்சாக்ஷன் இல்லையா? அப்போ நம்ம உள்ள கண்டென்ட்டை சேஞ்ச் பண்றோம். அதுக்கு பேரு தான் அது சேஞ்ச் பண்றதோட ப்ரோக்ராமுக்கு பேரு தான் டிரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஆப்ரேஷன்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஓவர் தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேங்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வித்ட்ராயல் அண்ட் டெபாசிட் ஆஃப் அன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏபி 2 அக்கௌண்ட் இருக்கு. ஏ அக்கௌண்ட்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை பிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். சம் அமௌண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஒரு 100 rupees டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் அக்கௌண்ட் ஏ டு பி. ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஏல இருந்து 100 rupees நம்ம எடுக்கணும். அதே நேரத்துல பில வந்து ஒரு 100 rupees ஆட் பண்ணணும். இனிஷியலா 500ன்னு இருக்கு, இதுல 200ன்னு இருக்கு இல்லையா? இப்போ 500 எப்படி அப்டேட் ஆகும்? 400ன்னு ஏல அப்டேட் ஆகும். 200ன்னு இருக்கிறது 300ன்னு அப்டேட் ஆகும் இல்லையா? எதுல? ஏலையும் பிலையும். அல்டிமேட்டா இது ரெண்டையும் பிஃபோர் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப்டர் டிரான்சாக்ஷனோட அமௌண்ட் ரெண்டையும் சம் பண்ணும்போது என்னவா இருக்கணும்? ஈக்குவலா இருக்கணும். ஏல 500 பில 200 இனிஷியலா இருந்தது, இப்போ 700. அதே நேரம் ஏல 400 பில 300 ஆஃப்டர் டிரான்சாக்ஷனும் என்ன இருக்கு? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 700 தான் இருக்கு. அப்படின்னா தான் கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட்ல பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து கன்சிஸ்டன்டா பண்ணிருக்கோம். ஒரு இதுல ஆட் ஆகி இன்னொரு இதுல டெலீட் ஆயிடுச்சு. ரெண்டையும் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் டிரான்சாக்ஷன் சம் பண்ணும்போது ஒன்னு போல இருக்கு டேட்டா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் தி டிரான்சாக்ஷன் இஸ் அன் கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னா முதல்ல என்ன செய்வீங்க? ரீட் ஏ அக்கௌண்ட் பண்ணுவீங்க, ஏல இருந்து மைனஸ் பண்ணுவோம், அப்புறம் அதை ரைட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ரீட் பி, add it and write it. So this transaction is carried out in the database. A transaction is satisfied. இந்த transaction வந்து satisfied-ஆ இருக்குன்னா அது என்னென்ன இதெல்லாம் satisfy பண்ணணும் அப்படின்னா acid properties-அ satisfy பண்ணணும். அது என்னது? acid property. Then only the transaction will be successful. A stands for atomicity, C stands for consistency, and I stands for isolation,
and D stands for durability. What is that? Atomicity, consistency, isolation, and durability. அப்படின்னா என்ன? அட்டாமிசிட்டி நான் என்ன எது சொன்னேன்னா, ஒரு என்ட்ரி அப்படின்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும்? ஒரு இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கணும். தட் இஸ் அட்டாமிசிட்டி. தென் சி இஸ் கன்சிஸ்டன்சி. கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா ஒரு வேல்யூவை இருந்து ஒரு இது எடுத்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்து மாறாம ஆஃப்டர் அப்டேஷன் வந்து மாறாம இருக்கணும். அது மற்றவங்க யூஸ் பண்ணும்போது அந்த சேஞ்சஸ் எதுவும் தெரியாது. தட் இஸ் கால் தி கன்சிஸ்டன்சி. ஐங்கிறது ஐசோலேஷன். ஐசோலேஷன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் இன்னொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் இன்டர்லாக்கிங் இருக்கக்கூடாது. அப்போ வந்து கன்ஃபியூஷன் இன் டிரான்சாக்ஷன் மேக் கேரிட் அவுட். அண்ட் தென் டியூரபிலிட்டி. டியூரபிலிட்டி அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னா, ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணோம்னா அது பெர்ஃபெக்டா கமிட் ஆயிடணும். It will not be changed in between. So that is called the durability. So we'll see one by one what is that. So when your transaction is happen means it should satisfy the acid property. Just a minute, I'll come back. அவங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. ஜஸ்ட் மினிட் சொல்லிட்டு வெளியே போயிருக்காங்க. எஸ். யாராச்சும் எம்சிஏவோட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இதுல சாட் பாக்ஸ்ல போட முடியுமா? என்ன எதுங்க? எம்சிஏ குரூப்போட வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் ஆல்ரெடி போட்டுருந்தாங்கல சாட். நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அதுல யாராவது மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. எப்போ இந்த சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கா? ஆமா இந்த சாட் பாக்ஸ் தான் இருந்துச்சு. டூட் அதுல ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவங்க செகண்ட் இயர் அந்த மாதிரி எதனா இருக்கா இல்ல? இல்ல எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும். ஓகே. Okay. Come. Is it audible and is it viewable? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Must be atomic. All transaction is complete or nothing will be happen. Must be atomic. All transaction is complete or nothing will be happen. Commit. Change mode to database are visible. Database are visible. Change mode to database are visible. அப்படி கமிட்னாலே என்னது? பெர்மனண்டா முடிக்கிறது. ஒரு ஆபரேஷன் அட்டாமிசிட்டி அப்படின்னா ஒண்ணு முடியும் இல்ல முடியாது. கமிட் பண்ணா கண்டிப்பா முடிஞ்சிடும். கமிட் பண்ணல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சு நீங்க கமிட்ங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும்? அது வந்து ரோல் பேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அட்டாமிசிட்டின்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்தா இட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட் ஆர் நத்திங் வில் பி ஹேப்பன். தட் இஸ் கால்ட் அட்டாமிசிட்டி. ஸோ திஸ் சேஞ்சஸ் வந்து எப்படி முடியும் முடியாதுங்கிறது எதை வச்சு பொறுத்ததுன்னா கமிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்து, அபார்ட் கொடுத்து. சேஞ்சஸ் மேட் டு த டேட்டாபேஸ் ஆர் நாட் விசிபிள் ஆர் அப்டேட். இது ரெண்டும் பொறுத்து தான். நத்திங் வில் பி ஹேப்பன், அதர்வைஸ் த டிரான்சாக்ஷன் வில் பி கம்ப்ளீட்டட். ஓகே. T1 and T2 are the two transactions are there. இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏ அக்கௌண்ட்ல இருந்து பி அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன் நடக்க வேண்டியிருக்கு. ஏல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், அது ஒரு டிரான்சாக்ஷன். அதே நேரத்துல பில போய் ஆட் பண்ணணும், அது வந்து இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இது 400 ஆகும், இது வந்து 500 ஆகும். சரி 300 ஆகும். 200 இருந்தது 300 ஆகும். ஸோ இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனுக்கு இடையில தனித்தனியா இதை முடிச்சுட்டு இது கமிட் பண்ணிடணும், இங்க கமிட் பண்ணிடணும், இதை முடிச்சுட்டு இதுவும் கமிட் பண்ணிடணும். அப்பதான் அது ரெண்டும் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும். ஓகே. இப்போ இந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நீங்க கமிட் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது பண்ணிட்டு கடைசியில பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல
தட் இஸ் T1 முடிச்சுட்டு T2 முடிச்சுட்டு, பிகாஸ் அப்பதான் ஒரு ஃபுல் டிரான்சாக்ஷன் முடியுதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, இப்போ T1 முடியுது, இந்த T1 முடியிறப்போ இன்பிட்வீன்ல ஏதாவது பவர் ஃபெயிலியர் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. பவர் ஃபெயிலியர் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியாது, இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆபரேஷன் நடக்காது இல்லையா? இந்த பவர் அப்ப கடைசியா என்ன இருக்கும், இங்க டெலீட் ஆயிடும், ஆனா இங்க ஆட் ஆகாது. அப்போ இங்க வந்து 400ன்னு இருக்கும், இங்க 300 முதல்ல என்ன இருந்ததோ அது 300 இருக்கும். புரியுதுங்களா? அப்போ பவர் ஃபெயிலியர் தட் இஸ் நாட், அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல that is not consistent or inconsistent state idle when power failure has happened. அப்ப இது முன்னாடியும் பின்னாடியும் நீங்க சம் பண்ணும்போது 700 before the transaction and after the transaction என்ன இருக்காது, 700ன்னு இருக்காது. So that is called inconsistency. அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஆபரேஷனும் என்னவா இருக்கணும், ஆட்டோமிக்கா இருக்கணும், கமிட் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா nothing will be happened ஆயிடும். Okay. So this is atomicity. Next one is consistency. Consistency அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னா, integrity constraints are maintained so that a database is consistent state before and after transaction. அது என்னது, integrity constraint. அதுதான் before and after the transaction ரெண்டையும் சம் பண்றது. அப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஃபுல்லா முடியணும் அப்படின்னா it's involved two accounts, so that should have an integrity constraint you have to be maintained. Sum of A comma B, sum of A comma B. Before A இப்படி இருக்கு, after இருக்கு, ரெண்டையும் சேர்த்தாலும் 700 வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பேரு தான் என்னது, கன்சிஸ்டன்சி. அப்ப இப்போ இந்த ரெண்டு ஆபரேஷன் பண்ணும்போது இது ரெண்டையும் என்ன செஞ்சிடணும், ஒரு லாக் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கணும். இது யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இடையில வரக்கூடாது, வந்தா பிரச்சனை. அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐசோலேஷன். இப்போ ஐசோலேஷன் அப்படின்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு டிரான்சாக்ஷனும் நம்ம இன்பிட்வீன்ல வந்துருச்சுன்னா அதுல ஒரு பிரச்சனை வரும். என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ரீட் A is A minus 100 W ரைட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் A. இதே நேரத்துல இதே டைம்ல இந்த டைம்ல என்ன ஆகுது, டிரான்சாக்ஷன் 2 ரைஸ் ஆகுது, டிரான்சாக்ஷன் பியும் ரைஸ் ஆகுது. டிரான்சாக்ஷன் ஏல ரீட் A, ரீட் B, A plus B ரைட் அண்ட் ரீட் அப்படின்னு ஒரு ஆபரேஷன் இங்க கொடுக்குறோம். இங்க வந்து ரீட், திஸ் இஸ் அனதர் அக்கௌண்ட், ரீட் B plus 100 and W ரைட் B. ஏ டெலீட் பண்ணிட்டு B கொடுத்துடுறோம். இதே நேரத்துல இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன்ல என்ன ஆகுது, ரீட் A பண்ணுது, ரீட் Bயும் பண்ணுது. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, A இனிஷியலா வந்து 500 இருக்கு, இங்க 400 ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு ஆபரேஷனுமே ஒரே டைம்ல நடக்குது. இது 0 டைம் நடக்குன்னா இது வந்து T1 டைம், தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 20 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா இது நடக்குது. இது ஒரு இதுக்கப்புறமா ஒரு 20 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா ரைட் ஆபரேஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப இந்த 20 செகண்ட்ல இது ரைட் ஆகி இங்க ரீட் பிங்கிறது வேற அக்கௌண்ட், இந்த இடத்துல ரீட் ஏன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும், ரீட் ஏன்னு கொடுத்தா என்ன அமௌண்ட் எடுக்கும், அது 400ன்னு எடுக்கும். இங்க ரீட் பின்னு இந்த சேம் டைம்ல இங்க நடக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், ரீட் பில ஏற்கனவே என்ன இருக்கு, 200 இருக்கு இல்லையா? 200 இருக்கும்போது இப்போ இங்க 200 வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் B plus 100 ஆட் பண்றோம், ரைட் பண்றோம். ஆனா இந்த இடத்துல இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும், 400 plus 200ன்னு தானே வரும். ஓகே, B is having 200, 5 is having 500. After this 20th second, A will be 400. After the 25th second, B will be again 200 தான் இருக்கு, ஆனா இங்க 200 வந்துருச்சு. After the 40th, that is ஒரு 30th secondல B ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும், 300 ஆகும். ஆனா இங்க 30th second பண்ணும்போது A plus B என்ன ரீட் பண்ணி வச்சிருக்கு, 400 200 தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல ரைட் பண்ணிடுச்சு. அப்ப கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கா இல்லையா? கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குல்ல.
ரைட் ஆஃப் ஒன் ரெக்கார்ட் ஆர். இந்த ரைட் ஆஃப் ஒன் ரெக்கார்ட் ஆர் ஒரு சம்மோர் ரெக்கார்ட்ல பியோட வேல்யூ தப்பான வேல்யூவை அங்க ரீட் பண்ணி ப்ராசஸ் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு தான் இதுக்கு பேரு தான் இது முடிச்சிட்டு தான் அடுத்தது போகணும். அந்த ரெக்கார்டு இப்ப இதுல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்னா இந்த நேரத்துல வேற எந்த ரெக்கார்டும் இது எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனும் என்ன செய்யக்கூடாது, ரீட் பண்ணக்கூடாது, ஐசோலேட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதுக்கு பேரு தான் isolation need for the transaction. That is called an inconsistent state. Okay. Next one is the durability. All updates are done by the transaction must become permanent or commit. Atomicity மாதிரி தான் durability. ஒரு இந்த பெரிய எடுத்துக்கோங்களேன், இதோட டியூரபிலிட்டி இதை முடிச்சுட்டு இதை பண்ணியிருந்திருக்கணும் இல்லையா? அப்போ எப்பவும் பெர்மனண்டா இருக்கும். until you change the value the database will not be erased. ஒன்ஸ் நீங்க முடிச்சு கமிட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு இது எடுக்கணும். ஓகே, இப்போ புரியுதா? அட்டாமிசிட்டி, ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்டாமிசிட்டி, சி இஸ் கன்சிஸ்டன்சி, ஐசோலேஷன் அண்ட் டியூரபிலிட்டி. A transaction all have done or nothing will be done. C, only valid data is saved. I, isolation will not affect each other. Do not affect each other. Isolation வந்து affect ஆகாது. And D is not D is written data will not be lost. கமிட்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது என்ன செய்யாது, டேட்டா பேஸ் சேஞ்சே ஆகாது. ஓகே, ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி இப்ப என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அடுத்து வந்து கன்கரன்சி கண்ட்ரோல். அப்படின்னு என்ன? எப்போ பிரச்சனை வரும் இந்த ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி? எப்பெல்லாம் பிரச்சனை எப்போ வரும்? மேம் ஒன் டவுட் மேம். சொல்லுங்க மேம். இப்போ வந்து டேபிள் அப்டேட் பண்ணிட்டு வாட் இஃப் வி கம் இஃப் யூ கிவ் இஃப் யூ டு நாட் கிவ் கமிட் இட்செல்ஃப் மேம். இப்போ நம்ம வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஏதோ ஒன்று அப்டேட் பண்றோம், ஆனா வந்து லைக் கமிட்டே கொடுக்காம மறந்துடுறாங்க யூசர். சோ அப்ப என்ன மேம் அந்த டேபிள் ஆகும்? ஒண்ணுமே அப்டேட்டே ஆகாது. அப்டேட்டே ஆகாது. கரண்டா நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது வேணா அதுல அப்டேட் ஆயிருக்குமா இருக்கும், ஆனா பெர்மனன்ட் அப்டேஷன்ஸ் அந்த டேட்டா பேஸ்ல ஆயிருக்காது. சோ வந்து மாஸ்டர் டேபிள், அதான் டிரான்சாக்ஷன் டேபிள்ல மேபி சேஞ்சஸ் இருக்கும், பட் ஆனா மாஸ்டர் டேபிள்ல நம்ம அந்த சேஞ்சஸ் பார்க்க முடியாதா? அப்படி சொல்றீங்களா? பார்க்க முடியாது. ஓகே, சோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் டேபிள்லயுமே வந்து ஒரு சம் ஹவர்ஸ் இருக்குமா? எந்த டேபிள்னாலுமே உங்களுக்கு அந்த கமிட் கொடுத்தாதான் அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா நடக்கும். கமிட் கொடுத்தா அது அப்டேட் ஆகிடும் பெர்மனன்ட்டா? இல்ல அப்படி கமிட் கொடுக்காம இருந்தா அட்லீஸ்ட் ஒரு 24 hours ஆச்சு அந்த இது இருக்குமா? அந்த மாதிரி டைம் ஃப்ரேம் ஏதாவது இருக்கா? இல்ல வந்து நம்ம ஒன்ஸ் செஷன் வெளிய வந்த Yes, once the session is come out it will not be. இப்போ நீங்க சப்மிட்னு போட்டா தானே அதுல நிக்குது. நீங்க ஒரு ஏதாவது வெப் சர்வீஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்ல பேங்க்ல இதே பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க சப்மிட்னு கொடுத்தாதான் என்ன ஆகுது, ஓடிபி வருது, இல்லைன்னா வரமாட்டேங்கல. கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அதுக்குதான் 2-3 தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணாதான் அது வந்து ஓடிபி ஜெனரேட் பண்ணுது. ஓடிபி ஜெனரேட் பண்ணியும் நீங்க போட்ட பிறகு சப்மிட் பண்ணாதான் அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து நடக்குது, இல்லைன்னா நடக்காது. ஓகே, சோ அப்போ அந்த கமிட் கொடுக்கலனா அந்த செஷன் க்ளோஸ் பண்ற வரைக்கும் டெம்பரரியா இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் ஓகே ஓகே. எஸ், அந்த டெம்பரரியா இருக்கும்போது வேற யாராவது ஆக்சஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து தப்பான வேல்யூவா எடுத்துக்கும். அப்படி டெம்பரரி வேல்யூவா எடுத்துக்கும்ங்கறத சொல்றேன். ஐசோலேஷன் இருக்காது, கன்சிஸ்டன்சி இருக்காது அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே,
ஸோ மேம் இப்போ இதில் வந்துட்டு இப்போ அவரோட டவுட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 திங் நடக்கும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட் சைடு சொல்லுவாங்க, இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் சைடு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கமிட் எல்லாம் ஆகுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் சைடில். ஸோ நீங்கள் கிளைண்ட் சைடில் யூஏ லெவலில் ஆக்சஸ் பண்ண சொல்ல அது கிளைண்ட் சைடில் மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு த்ரெட் வந்து கிளைண்ட் சைடுக்கு வந்து சர்வர் சைடுக்கு வந்து போகாது. ஸோ அந்த டைம்ல whenever you are clicking the submit button, so that time it will be proceed in the server side. So அப்பதான் வந்து அந்த transaction of other details வந்து will get updated in the server. Exactly, sir. Yeah. Okay. So this will Thanks Guru, thanks. இந்த ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் எந்த நேரத்துல நடக்கும் எந்த நேரத்துல இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படின்னா கன்கரன்சி கண்ட்ரோல் கன்கரன்சியா பண்ணும்போது. கன்கரன்சின்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரே நேரத்துல நம்ம இப்போ மல்டிபிள் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, மல்டிபிள் யூசர் ஒரே சர்வரை ஒரே இதை நம்ம யூஸ் பண்றோம், எக்ஸிக்யூட்டிங் மல்டிபிள் டிரான்சாக்ஷன் அட் அ டைம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஆபரேஷன்ஸ் நடக்கும்போது தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான கண்ட்ரோல் நம்ம கொண்டு வர முடியும். ஸோ அந்த கன்கரன்சினால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு இப்போ கன்கரண்டா பண்றதுனால வெயிட்டிங் டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் கண்டிப்பா. அதே நேரத்துல ரெஸ்பான்ஸ் டைமும் என்ன ஆகுது, குறையுது. ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது. ஆமா, ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலா நமக்கு பெரிய பெரிய டேட்டா பேஸ் வச்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு பெரிய சர்வர் ஒன்று இருக்கு, நம்ம அதையே நம்ம எல்லாரும் வேணுங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி எஃபிஷியன்சியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தீஸ் ஆர் ஆல் தி advantages while we are go with an concurrent operation. It will reducing the waiting time and increasing the response time and also reducing the response time. Response time வந்து குறைச்சாதானே நமக்கு ஃபாஸ்டா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். At the same time utilization is increased and efficiency is increased due to concurrent operations. என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா லாஸ்ட் அப்டேஷன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. அன்கமிட்டட் டேட்டாவா இருக்கும்போது கன்சிஸ்டன்ட் வந்து ரிட்ரைவல் அன்ரிப்பீட்டபிள், தட் இஸ் அது என்னங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்னங்கிறது. இப்போ கன்சிஸ்டன்ட் ரிட்ரைவல் இருக்கும்போது ரிப்பீட் பண்ண முடியாம போகலாம் சில இதெல்லாம். ஸோ அந்த இதுக்கெல்லாம் ரோல் பேக் பண்ண முடியாம போகலாம். அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதுல இருக்கும் அப்படின்னா கன்கரண்ட் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணும்போது நடக்கலாம். எனிவே கன்கரண்ட் ஆபரேஷன் பண்றதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் எய்மே. ஒரே நேரத்துல எல்லாரும் எல்லாமே பண்ணணும். அட் தி சேம் டைம் வந்து அந்த ரிசோர்சஸ் வந்து எல்லாருக்கும் சர்வீஸ் ஆகணும். அப்படி பண்ணும்போது சீரியலைசேஷனா பண்ணணும். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்ததுன்னா அதை சீரியலைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும், அது உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடும். இப்போ நம்ம பேங்க்குக்கு போறோம் அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு கவுண்டர்ல போய் கொடுக்க முடியுமா? அதுக்கு தானே அவங்க வந்து டோக்கன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்க, கியூ சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா? அப்போ யூ ஷுட் சீரியலைசேஷன் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன், சீக்வன்சிங் தி டிரான்சாக்ஷன். எப்படி நம்ம பிசிக்கலா டோக்கன் கொடுத்து பண்றோமோ, கியூ போட்டு டோக்கன் கொடுத்து பண்றோமோ, அதே மாதிரிதான் எதுக்குள்ள நடக்குது, சிஸ்டத்துக்குள்ளேயும் கன்கரண்ட் ஆபரேஷன். ஒரு ஏடிஎம் எடுக்கிறீங்க, ஏடிஎம்ல வந்து எந்த கண்ட்ரில இருந்தாலும், தட் இஸ் இப்போ இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியாக்குள்ள எவ்வளோ ஸ்டேட்ல ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் சிட்டிலையும் எத்தனையோ ஏடிஎம் மெஷின் இருக்கு. ஆனா ஒரே ஒரு சர்வர் தான், எஸ்பிஐன்னு ஒரு சர்வர் தான் இருக்கு. அந்த சர்வர்ல ஒரு செகண்ட்ல எத்தனையோ டிரான்சாக்ஷன் நடக்கலாம். அந்த எல்லா டிரான்சாக்ஷனையும் வர 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 என்ன செய்யறாங்க, சீரியலைஸ் பண்றாங்க. சீரியலைசேஷன் அப்படின்னா சீக்வன்சிங் தி டிரான்சாக்ஷன். இந்த மாதிரி சீக்வன்சிங் டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுனால இந்த மாதிரி கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணலாம், அவாய்ட் பண்ணலாம். என்னென்ன கான்ஃபிளிக்ட்ஸ்? ரைட் ரீட், ரீட் ரைட், ரைட் ரைட். ரைட் ரீட்னா ரைட் பண்ணதை திரும்ப ரீட் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். அதே மாதிரி ரீட் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணா நம்ம ரீட் பண்ண டேட்டா கரெக்டா இருக்கா, ஆஃப்டர் கமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பண்றோமா, அதே மாதிரி நம்ம எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரைட் பண்றோமா. இதுக்கு ஒன்னொன்னுக்கும் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் என்னங்கிறது உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். ஓகே, so what are the advantages in concurrent operation, what are the disadvantages in
concurrent operations. So one of the solution is the serialization of the sequencing the transaction. Okay. Read uncommitted data, that is write read. Read uncommitted data, that is we can call it as an dirty read. என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் கன்கரண்ட் கண்ட்ரோல் வரும்போது அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A equal to 5, A is equal, இப்போ A வந்து ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல டிரான்சாக்ஷன் ஒன்றுல என்ன ஆகுதுன்னா ரீட் A plus B ரைட் ஏன்னு கொடுக்குறோம். ஓகே, ஃபினிஷ். அடுத்து இந்த T2ல ரீட் A பண்றீங்க, ரீட் A பண்றீங்க. அதே டிரான்சாக்ஷன் நேரத்துல ரீட் B ரைட் B அப்படின்னு ஒரு டர்ட்டி ரீடு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரீட் B ரைட் B. இந்த இடத்துல ரீட் A அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது yes, here you have given commit during that right time. See, listen here. So இந்த இடத்துல நான் முதல்ல சொன்னேன் அந்த டிரான்சாக்ஷன் டைம் இருக்குங்கிறது சொன்னேன். இப்போ ரீட் A plus B ரைட் A, இந்த ரைட் பண்ற நேரத்திலேயே ரீட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப என்னன்னு எடுத்துக்கோ, 5ன்னு எடுக்குமா 6ன்னு எடுக்குமா? 5ன்னு தானே எடுக்கணும். 5 தானே எடுக்கும். இங்க இந்த A வந்து 5ன்னு தான் எடுக்கும் இல்லையா? இப்போ ஆஃப்டர் தட் யூ கிவ் அ கமிட் ஹியர். கமிட் கொடுத்தனா இப்போ கமிட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் A ஓட வேல்யூ வந்து 6 ஆயிடுது. அப்போ யூ ரெட் A as an dirty read. இது வந்து செப்பரேட் ஆபரேஷன் ரீட் B ரைட் Bன்னு கொடுக்கறது. இப்போ நீங்க அபாட்டோ ரோல் பேக்கோ பண்ணீங்கன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து இது வரைக்கும் உள்ளதுல என்ன செய்யாது, எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. இது வரைக்கும் மட்டும்தான் அப்டேட் ஆகும். ஏன்னா கமிட் இது வரைக்கும் தான் போட்டிருக்கீங்க. சரியா? ரைட் ரீட் கான்ஃபிளிக்ட். ரைட் பண்ற நேரத்திலேயே ரீட் பண்றது, பட் என்ன செய்றீங்க, கமிட் பண்ணல அப்படிங்கிற பட்சத்துல இது பேரு ரைட் ரீட் கான்ஃபிளிக்ட். இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரோல் பேக் பண்ணணும். கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே. கமிட் பண்ணிட்டா ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கான்ஃபிளிக்ட் வந்துதான் ஆகணும். ஸோ டூரிங் த டிரான்சாக்ஷன் நீங்க ரோல் பேக் பண்ணி கமிட் பண்ணாம ரோல் பேக் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரீட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து வந்து ரீட் ரைட் கான்ஃபிளிக்ட், தட் இஸ் அன்ரிப்பீட்டபிள் ரீட். அன்ரிப்பீட்டபிள் ரீட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ A ஈக்குவல் டு 10, A plus 5, A is equal to 15 வரணும். இப்போ டிரான்சாக்ஷன் 1ல ரீட் A plus 5 ரைட் ஆஃப் A சி கமிட் அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா? இப்படி கொடுக்கும்போது ரீட் ஆஃப் A 10, ரீட் ஆஃப் A 15. இந்த இடத்துல என்ன வரும்? ஏன் நீங்க ரீட் பண்ணும்போது 10ன்னு வரும், இந்த இடத்துல வரும்போது 15ன்னு வரும். இந்த டிரான்சாக்ஷன் T2ல ஒரு இது T1 டிரான்சாக்ஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா T2 டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது முதல்ல ரீட் பண்ணுது, சம் ஆபரேஷன்ஸ் ஏதோ பண்ணுது, சம் C is equal to B plus A அப்படின்னு ஏதோ பண்ணுது. அப்புறம் திரும்பியும் நான் ரீட் பண்ணி சம் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ண போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல ஏயோட வேல்யூவும் இந்த இடத்துல ஏயோட வேல்யூவும் டிஃபர் ஆகும். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ரீட் ரைட் கான்ஃபிளிக்ட் வருது. அப்போ என்ன செய்யுது, அன்ரிப்பீட்டபிள் ரீடு அது நம்ம செய்யணும். ரிப்பீட்டபிள் ரீடு ஒரு இதுல பண்ணக்கூடாது. ஆனா தேவைப்படுறப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இட் நீட் சம் ஐசோலேஷன் ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி. புரியுதுங்களா? இப்போ இந்த ஐசோலேஷன் இங்க தேவைப்படுது. நான் இப்ப எல்லாம் என்ன சொல்றேன்னா இது எல்லாமே பிரச்சனைகள். இந்த பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், சீரியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இந்த பிரச்சனைகள் என்னென்ன வருங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், அப்புறம் சீரியலைஸ் பண்ணா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். சீரியலைசேஷனை நான் இன்னும் வரல. இப்போ என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறத நம்ம இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம்.
என்னென்ன பிரச்சனைகள்? ரைட் ரீட் கான்ஃபிளிக்ட், ரீட் ரைட் கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து ரைட் ரைட் கான்ஃபிளிக்ட். அப்படின்னா என்ன ரைட் ரைட் கான்ஃபிளிக்ட்னா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்போ ரீட் ஏங்கிற வந்து ஏ ஈக்குவல் டு 5ன்னு இருக்கு. a+1 அப்படின்னு சொன்னா 6ன்னு ஆகும் இல்லையா? ரைட்ஸ் கான்ஃபிளிக்ட். இந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இதுல சம்பந்தமே இல்லாம T2 டிரான்சாக்ஷன்ல ரைட் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லுது, பிளைண்டா ரீடே பண்ணாம. அப்ப ஒரு பிளைண்ட் ரைட், ஏதோ ஒரு கார்பேஜ் வேல்யூ அதுக்குள்ள வரும். இப்போ ஒரு 16 வருதுன்னு வச்சுக்கோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 6. அப்ப இது வந்து கான்ஃபிளிக்ட். லாஸ்ட் அப்டேட் ஆனது லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. புரியுதுங்களா? சோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த சீரியலைசேஷன் பண்ணணும். சீரியலைசேஷன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லாக்கிங் அண்ட் டைம் ஸ்டாம்பிங் மெத்தட யூஸ் பண்ணணும். வாட் இஸ் லாக்கிங் அப்படின்னா என்ன? கேக்கலையா? கேக்கலையா? கேக்குது மேம். கேக்குது மேம். Okay. Locking is a technique which ensure the execution use of only for current operation, current transaction. இப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த ரெக்கார்டு ஏயை வந்து நான் லாக் பண்ணி வச்சுட்டு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு ரிலீஸ் பண்ணா இடையில யாரும் ரீட் பண்ண மாட்டாங்கல்ல. அதுதான் இந்த கான்செப்ட். இப்போ நான் என் வீட்டுல இருக்கும்போது என் வீடை லாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா யாரும் உள்ள வர மாட்டாங்க. நான் திறந்து வெளியே போன பிறகு உள்ள வந்துக்கட்டும், எடுத்துக்கட்டும், யூஸ் பண்ணிக்கட்டும். That is the thing. Okay. To access database code after execution, you release it. என் வேலை முடிஞ்ச பிறகு நான் இந்த பிரிண்டரை உனக்கு கொடுக்குறேன். அது வரைக்கும் எனக்கு மட்டும்தான். அதுதான் இந்த பிரின்சிபல். இந்த லாக் டைப் வந்து 2 வகை இருக்கு, ஷேர்ட் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ். ஷேர்ட்னா என்ன அப்படின்னா read only the data items. read only data item. அதாவது இப்போ நான் இந்த லாக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபிளாட் சிஸ்டத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன மோட்டார்லாம் என்னது தண்ணிக்கு ஓவர் டேங்க் வந்து காமனா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ காமன் ஷேர்டு ரீட் ஒன்லி, எல்லாருமே ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஷேரிங் லாக். எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னா ரீட் அண்ட் ரைட் டேட்டா ஐட்டம், லாக் எக்ஸ். எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் எனக்கு மட்டும்தான். என் ஃபிளாட்டுக்குள்ள போயிட்டேன்னா நான் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ எனக்கு இதுல யாரும் ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது. இதுதான் 2 டைப் ஆஃப் லாக்கு. யாருக்கெல்லாம் எதெல்லாம் ஷேர்ட் லாக் கொடுக்கணும், எதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்து அதுக்கப்புறமா நீங்க ரிலீஸ் பண்ணுங்க. ஒரு லாக் பண்ணிட்டோம்னா ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தவங்க யூஸ் பண்ண முடியும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே ஓகே. ரீட் அண்ட் ரைட் டிரான்சாக்ஷன் 1. இப்போ டிரான்சாக்ஷன் 1ல லாக் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் கொடுக்குறோம், லாக் எக்ஸ் ஆஃப் பி. புரியுதுங்களா? லாக் பண்ணிட்டு தான் ரீட் பண்றேன். எனக்கு நான் அது பி டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா பியை முதல்ல லாக் பண்ணிட்டு ஆர் ஆஃப் பி, பி மைனஸ் 50, ரைட் ஆஃப் பி, அன்லாக் பி. ரைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அன்லாக் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமா டிரான்சாக்ஷன் 2க்கு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஷேர்ட் லாக் பி, ரீட் அண்ட் லாக் பி. இப்போ என்ன செஞ்சிடுறீங்க, 2வது டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது ரீட் ஆபரேஷன் மட்டும் பண்ண முடியும். அப்படின்னு என்ன புரியுதுல? ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் ஷேர்ட் லாக் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்? ஷேர்ட் லாக்ல நீங்க ரீட் ஆபரேஷன் மட்டும் பண்ண முடியும், எல்லாரும் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீட் ஆபரேஷன். எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்னா என்ன செய்யும்னா ரீடும் ரைட்டும் பண்றதுதான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக். சரிங்களா? ரீட் ஆபரேஷன் மட்டும்னா ஷேர்ட் லாக் பண்ணிட்டு ரீட் பண்ணிட்டு திரும்ப அன்லாக் பண்றீங்க. இப்போ அப்டேட் பண்ணணுங்கிற பட்சத்துல எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் போட்டுட்டு ரீட் பண்ணி அதுல அப்டேட் பண்ணி ரைட் பண்ணிட்டு அன்லாக் பண்றோம். அகெயின் த சேம் டிரான்சாக்ஷன் 3rd ஆபரேஷன் என்னன்னா லாக் ஆஃப் பி, ரீட் பி, அன்லாக் பி. இதுவும் நடக்கலாம். இதுவும் ரீட் ஆபரேஷன் மட்டும்தான். இப்போ யாருக்கும் எந்த கான்ஃபிளிக்டும் வராது. நான் முதல்ல சொன்ன 3 கான்ஃபிளிக்டும் வராது. புரியுதுங்களா? ரைட் ரைட், ரீட் ரைட், ரைட் ரீட், எந்த கான்ஃபிளிக்ட்டுமே இதுல வராது. அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே.
இந்த டூ ஃபேஸ் லாக்கிங் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு ஒரு அல்காரிதம் இருக்கு. இந்த லாக்கிங்கை எப்படி செட் பண்றதுன்னு. Lock being done in two phases. One is lock and unlock. One is growing phase and another one is shrinking phase. That is two phase locking protocol. Okay. Lock are obtained but not released. The growing and new locks are acquired. What is that? The locks are obtained but not released and new locks are acquired. புது லாக் வர்ற வரைக்கும் இருக்கிற லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. லாக்ஸ் ஆர் obtained but new not released and new locks are acquired. Okay. Shrinking. Locks are released but no new locks are acquired. அப்படின்னா என்ன? The locks are released but no new locks are acquired. So do you have a difference between that growing and shrinking? So it reaches one point that is called a lock point. That is find the lock. This is increasing process and another one is a shrinking process. Increasing process, otherwise we can call it as a growing process. The locks are obtained but not released. இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸா இருக்கும். டெஃபினிஷன் சொல்லும் போது நான் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாக் ஏ, லாக் பி, லாக் சி, இந்த மூணையுமே லாக் பண்ணிட்டோம். And release C, release B, release A. See, you are acquiring one by one before you release it. புரியுதுங்களா? That is called a growing the lock and shrinking the lock. For example here, இப்போ இந்த shrinking operations எப்படி வருது பாருங்க. I'll give one more example here. You may know clearly. So this is the thing, the times chart is given. This is the activity is advaring, the releasing the point. So during this time period, the lock, one transaction is happened and another time period in another transaction is occurring. So another time period, one more transaction is occurring the lock. So once it is reaches the lock point, peak point, so you should, after completion, you should release one by one. That is the process. Release C, release B and release A. Okay, this is the growing phase and shrinking phase. For example here, T1 and T2 are the two transactions. For example, we are fixing the exclusive A, read A will be added 100, write of A. இப்போ என்ன செஞ்சிட்டோம்? Write operations A transactionல A வந்து increase பண்ணியாச்சு. Again you are getting a lock of B because this will be updated in B. Lock B பண்ணிட்டு தான் என்ன செய்யற? Release பண்ற A. That is what is the difference? So you are keeping until you release that one. இப்போ A lock release பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் lock பண்ணல. So you are getting lock, exclusive lock A after transaction. So you need to update B. For that case, you lock the B. ஏன்னா அக்கர் பண்ணி வச்சுக்கணும். B அக்கர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாதான் நீ என்ன செய்ய முடியும்? இந்த டிரான்சாக்ஷன் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுல உள்ள அப்டேஷன் வந்து அதுல பெர்ஃபெக்ட்டா கேரி அவுட் பண்ண முடியும். After that only you should unlock a A. இதுக்கு மேல நான் B லாக் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் R of B, B plus 200, right of B. இப்போ unlock B. சரி, இந்த மாதிரி acquiring the locks until you reaches the lock point. Once you have finished, you can release one by one. That is the concept behind in the time stamping, the two-phase locking protocol. So this is the shrinking phase and growing phase. இதே மாதிரி பாருங்க shared lock. See, for example,
ஏங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட்டை வந்து ஷேர் லாக் பண்றோம், ரீட் பண்றோம். A is equal to 2. You have to be initialize that and write it. Again, you share lock பண்ணா கூட ரைட் பண்றீங்க, சாரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் தான் பண்ணணும் இந்த இடத்துல. பிகாஸ் you are going to write it, no? So ரைட் பண்ணும்போது you should not give a shared lock because எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக்ல தான் ரீடும் ரைட்டும் பண்ண முடியும் இல்லையா? Again you read exclusive lock is given. So now you release A, read B, 4 into B. B is equal to 4 into B, write off B and then. Understood? Unlock the B. முதல்ல unlock A கொடுத்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் unlock B. Okay? This is the growing phase, shrinking phase. Now you understood? Now you understood the concept. Lock are obtained but not released until a new locks are occurred. புது லாக் வர்ற வரைக்கும் அதை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. shrinking phaseல locks are released but no new locks are occurred. அதை வந்து இன்னொருத்தங்க யூஸ் பண்ணாத வரைக்கும் நீங்க ரிலீஸ் பண்ணலாம். This is the concept. Locks operations precedes all unlock operations. That is the concept. So, Madam, can you give one example in the current business scenario? Yeah. Current business scenario la na enna kodukala appadina yeah, இப்போ நான் வந்து ஒரு பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்ல நான் ஒரு செக் நான் கொடுக்குறேன், செக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா என்கிட்ட இருந்து டெலீட் பண்ணிட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் ஹேப்பனும், நானு என்கிட்ட இருந்து டெலீட் ஆயிடும். ஆனா நீங்க ஃபீஸ் கட்டும் போதே அந்த பிரச்சனை நிறைய வருமே தம்பி. நீங்க இப்போ உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஆயிரும், ஆனா நமக்கு என்ன வராது, கன்ஃபர்மேஷன் வரவே வராது. சக்சஸ்ஃபுல்லி the fees operation successfully not completed அப்படின்னு வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உங்க இதுல இருந்து டிரான்சாக்ஷன் ஆயிடும், ஆனா அங்க இருந்து வரவே வராது. அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல லாக்கிங் ப்ராசஸ் கரெக்டா இல்லைன்னு அர்த்தம். ஏன் இல்லைன்னா இப்போ நான் என்னோட ப்ராசஸ் என் அக்கௌண்ட்ல இருந்து மை அக்கௌண்ட் டெலீட் ஆயிடுச்சு. டெலீட் ஆகி என் அக்கௌண்ட நானு லாக் மை அக்கௌண்ட் இந்த இடத்துல அன்லாக் பண்றதுக்கு முன்னாடி லாக் யூனிவர்சிட்டி அக்கௌண்ட்டையும் பண்ணணும். யூனிவர்சிட்டி அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டு அதை டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கு அதை வாங்கிட்டு தான் நான் என்ன செஞ்சிருக்கணும், என் அக்கௌண்ட அன்லாக் பண்ணணும். சில நேரம் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கிறது கிடையாது. இது வந்து இந்த லாக்கிங் ப்ராசஸ்ல ஏதாவது தப்பு நடந்தாதான் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தப்புகள் வருது. இப்போ புரியல. இப்போ நான் ஒரு பிரிண்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ப்பா. நான் என் பிரிண்டரை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் இன்னொரு ப்ராசஸ் நான் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னொரு ப்ராசஸ் பண்றேன்னா அந்த என்னோட கியூலயே இன்னொரு பிரிண்ட் கமாண்டே நான் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த ப்ராசஸ் முடிச்சிட்டு என்னோட பிரிண்டரை இன்னொரு யூசருக்கு நான் அலாட் பண்றதுக்கு பேரு தான் இந்த ஸ்ட்ரிங்கிங் இதுக்கு growing phase-க்கு growing and shrinking protocol-ஓட எக்ஸாம்பிள். See, you think of our scenario, lab scenario. We are allotting the printer for each and individuals. Understood? Yes, ma'am. Yes. Yeah. ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணா இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ண முடியாது. சரி, நீங்க பிரிண்ட் கமாண்ட் கொடுக்கும் போதே அடுத்தடுத்து 2 பிரிண்ட் கமாண்ட் கொடுத்துட்டீங்க. உங்க 2 பிரிண்ட்டுமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொருத்தருக்கு அது யூஸ் ஆகும். அப்ப நீங்க 2 இதுக்கும் லாக் போட்டுட்டீங்க. இந்த 2 இதுவும் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஆளு யூஸ் பண்ணணும். ஆனா இடையில நீங்க இன்டரப்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So during the yours second command, so the next person command is interrupted over there. So congestions may occur over there. Network பிரச்சனை வரும். அப்ப நீங்க என்ன செஞ்சிடணும், எக்ஸ்க்ளூசிவ் லாக் போட்டீங்கன்னா அந்த கன்ஜெஷன் வராம ரிலீஸ் பண்ணலாம். டெட்லாக் வராது.
Okay. Are you satisfied? Yes, madam. Yes, madam. Yes, I got it. I got it. Yeah. Okay. Next. இதுல இருந்து variations of two-phase protocols இருக்கு. Conservative two-phase protocol, strict two-phase protocol, and rigorous two-phase protocol. Conservative two-phase protocol na after commit only release the lock. Until strict protocol, until commit, the exclusive lock cannot be released. Rigorous protocol ங்கிறது வந்து shared and exclusive cannot be released until committed. Everything cannot be released until committed. Then only it will be successful. Transactions can be carried out. Inconsistent operations can be carried out. Next one is time stamping method. Are you transaction managementல உங்களுக்கு என்னென்ன conflicts வரும், அந்த conflicts recover பண்றது வந்து one of the thing is locking method. Okay, locking methodல two-phase protocol வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம லாக் பண்ணி டிரான்சாக்ஷனை கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரோம்னு சொல்றோம். another method என்னன்னா டைம் ஸ்டாம்பிங் மெத்தட். ஸோ இந்த டைம் ஸ்டாம்பிங் மெத்தட்ல யூ கீப் ட்ராக்கிங் ஆஃப் தி டைம் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் அன் ஈவெண்ட், டைம் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் அ டிரான்சாக்ஷன். இதை பார்க்க போறோம். அதை வச்சு நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறத டைரக்ட் பண்றோம், சீக்வென்ஸ் பண்றோம். A unique identifier created by the database management system that indicate relative starting time of the transaction. That is what அப்படின்னா a unique identifier created by the database management system that candidate relative to the starting time of the transaction. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்துருச்சுனாலே என்ன செய்யணும், ஒரு ஐடென்டிஃபையர் கிரியேட் பண்ணிடணும். அப்போ சிஸ்டம் கோட் at a time transaction is started. சிஸ்டம் கிளாக் என்ன செய்யும், ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்த உடனே ஒரு ஐடென்டிஃபையர் மார்க் பண்ணிக்கும். ரெண்டாவது என்ன பண்ணும்னா it keeps on logical counter is incremented or decrement the count or new timestamp is assigned to the transaction. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்த உடனேயே கவுண்டர் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்துருச்சு, அடுத்த டைம் ஸ்டாம்ப்ல அந்த இடத்துல இன்னொரு கவுண்டர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். 2 ரெண்டாவது டிரான்சாக்ஷன் வந்திருக்கு, இந்த டைம் ஸ்டாம்ப்ல வந்திருக்கு அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டே இருக்கு. அதை வச்சு நம்ம எப்படி சீரியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதுல மெத்தட். அந்த டைம் அலாட் பண்றப்போ இதுல ரெண்டு ஆபரேஷன். ஒன்னு வந்து யூ ஆர் கீப் ட்ராக்கிங் தி டைம் ஸ்டாம்ப். while you are executing that one, you should think of check with that once the starting time is less than or equal to processing time அப்படின்னு பார்க்கணும். ப்ராசஸிங் அரைவிங் டைமான்னு பார்க்கணும். அப்படி இருந்தாதான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா பண்ண முடியாது. டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட். ஐ வில் கிவ் வித் எக்ஸாம்பிள். T2 டைம் ஸ்டாம்ப், T1 ஆஃப் TSங்கிறது டைம் ஸ்டாம்பிங் ஆஃப் transaction 1, time stamping of transaction 2. Once it is arrived, you note down the timestamp, and also once you want to process it, you should check with the timestamp of first transaction should be the timestamp of second transaction. Then only you can serialize it. Okay. Read timestamp, largest timestamp of any transaction that executed. Read A successfully. Write timestamp அப்படின்னா a constant timestamp of the write A is successfully completed of any transaction that can be successfully completed. இப்போ பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0th டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கு, அதுல ஒண்ணுமே ப்ராசஸ் நடக்கல. இப்போ T1 டிரான்சாக்ஷன் 10th டைம் ஸ்டாம்ப்ல அரைவ் ஆகுது, தட் இஸ் 10th செகண்ட்ல. ரீட் A அட் தி சேம் டைம் செகண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல எதுவுமே நடக்கல. ரீட் A ரைட் A முடிஞ்சிருச்சு. டைம் ஸ்டாம்பிங் 1 இனிஷியலா 0 தான் இருக்கு. 0 is less than or equal to 10. It may be that transaction is carried out. So வந்துருச்சு. செகண்ட் டைம் ஸ்டாம்ப் எங்க இருக்கு, அடுத்து வந்து 30thலயே மூணாவது டிரான்சாக்ஷன், செகண்ட் டிரான்சாக்ஷன் எங்க வருது, இது முடிச்சிட்டு தான் இங்க வருது. புரியுதுங்களா? இதுதான் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆபரேஷன் தம்பி. இது ரீட் ஏ பண்ணிட்டோமா?
T1 வந்து முதல்ல அரைவ் ஆகுது, அப்புறம் T3 அரைவ் ஆகுது. அது T3 அரைவ் ஆகுது, எப்போ அரைவ் ஆகுது? 30th செகண்ட்ல தான் அரைவ் ஆகுது. ஆனா டிரான்சாக்ஷன் இது முடியறதுக்கே என்ன ஆயிருது? 30th செகண்ட் ஆயிருது. இது முடியறதுக்கு முன்னாடி ரீட் ஏ வருது. இப்போ என்ன செய்யணும்னா, இந்த ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்ச உடனே T3 வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும். T3 ரீட் ஏ. இப்போ நமக்கு 10ல இருக்கு, 10 முடிச்சிட்டோம். 10 is less than or equal to 30யா? 30, yes, okay. It will be next sequence என்ன? T1 முடிச்சிட்டு T3 முடிங்க. T3 முடிச்சிட்டு இப்போ திரும்ப என்ன ஆகுது? T2 ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்குது. T2 ப்ராசஸ் 20யா இருக்கு. நம்ம இப்ப 30th போயிட்டோம். அதுக்கப்புறமா இங்க வர முடியாது. 30th is less than or equal to 20 இருக்கு. So you couldn't able to do that one. So you skip that one. அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் என்னவோ அந்த டிரான்சாக்ஷனை தான் பண்ணணும். இது முடிச்சிட்டு கடைசியில தான் இங்க வரும். புரியுதுங்களா? ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் தி சேம் டிரான்சாக்ஷன். ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ரைட் ஏ T1 ஈக்குவல் டு 10. 0 இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 10 இருந்தது. அதனால அது ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து T4 வந்து 40யா இருக்கு. 10 is less than or equal to 40 இருந்ததுன்னா it should be successfully completed. Okay, இந்த இடத்துல தான் deadlock வேண்டாம். So one more algorithm is there for time stamping. Are you understood the concept within this case? இப்போ sequence of operations is coming. இது இப்படிதான் நீங்க உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குங்க. ஓகே, இப்படி 1 by 1 நடக்கும். இப்போ இது முடிச்ச உடனே இந்த டைம் ஸ்டாம்ப்ல என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாம், இந்த ரோல என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் முதல்ல முடிக்கும். இது ப்ராசஸ்லாம் இதெல்லாம் சொல்லுங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தா இதுல கேளுங்களேன், நான் உங்களுக்கு இதுலயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். மேம் இது எல்லாமே வந்து ரோ வைஸா கம்ப்ளீட் பண்ணது. T1 T2 பண்ணோம். இப்போ இந்த போது T2 வந்து T3 அரைவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் T2 அரைவ் ஆகுது. ஆனா நம்ம இதை எப்படி நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ணணும்னா T1 T2 T3ன்னு சீக்வன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இதை வந்து ப்ராசஸருக்கு அலாட் பண்ணும்போது T1 முடிச்சுட்டு T3க்கு போகணும். T3 முடிச்சுட்டு இப்போ இந்த டைம் ஸ்டாம்பை வந்து செக் பண்ணணும். இது ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த டைம் ஸ்டாம்ப் மட்டும் கிடையாது. இப்போ ஒரு ரிசோர்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்றதுக்கு 4 ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது. ரிசோர்சஸ் இன் த சென்ஸ் இன்புட் டிவைசஸ் தேவைப்படும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 4 இன்புட் டிவைசஸும் ஃப்ரீயா இருந்தா நீங்க அலாட் பண்ணிடலாம். இப்ப 4 இன்புட் டிவைசஸும் ஃப்ரீயா இல்லைங்கிற பட்சத்துல என்ன செய்வீங்க? யூ ஹாவ் டு பி வெயிட் பண்ணி தான் அப்புறம். ஆனா எனக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. இப்போ டிரான்சாக்ஷன் 1க்கு 4 ரிசோர்சஸ் நம்ம அலர்ட் பண்ணிட்டோம். இது ஒரு சர்டன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு T2ல வந்து எனக்கு 6 ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது. ஆனா 4 ரிசோர்சஸ் தான் இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 6 ரிசோர்சஸ் இங்க தேவைப்படுது. சரி, 4 தேவைப்படுது. T2வும் 4 தேவைப்படுது. இந்த 4ஐயும் T1க்கு அலாட் பண்ணிட்டோம். ஆனா 4ல T3 வந்து எனக்கு 2 தேவைப்படுது. இது வந்து இனிஷியல்மா. T1க்கு 4 ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது, T2க்கு 4 ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது, T3க்கு 2 ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது, 2 டிவைஸ் தேவைப்படுது. ஆனா நான் இனிஷியலா வந்து இது வந்து எனக்கு என்ன டைம்ல அரைவ் ஆச்சு? 0th டைம்ல. இது வந்து 10 செகண்ட்ஸ்ல, இது வந்து 20 செகண்ட்ஸ்ல வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது 0 செகண்ட்ஸ்ல நான் 4 ரிசோர்சஸும் அலாட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் வரும்போது சாரி ம் 10 செகண்ட் வரும்போது எனக்கு 2 இது ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. 2 ரிசோர்சஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் ஆயிடுச்சு, 2 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. 2 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த 2 வச்சு நான் இதை யூஸ் பண்ண முடியுமா? டிரான்சாக்ஷன் 2 பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. ஆனா T3 எனக்கு வந்து 2 தான் தேவைப்படுது.
நான் இப்ப இதை யூஸ் பண்ணலாமா? எஸ் மேம். அதுதான் இங்க கான்செப்ட். புரியுதுங்களா? பட் ஒய் மேம் இப்ப வந்து T1ல வந்து எதுக்கு அந்த 4மே ஒரேடியா 0ல இருந்து டக்குன்னு 10க்கு வராதா? 2 தான் வருமா? 2 வராதுன்னு இல்ல, எனக்கு இந்த 4 தேவைப்படுது T2 முடிக்கிறதுக்கு. 4ம் அவைலபிளா இருந்தாதான் நான் பண்ண முடியும், சீக்வென்ஸ் பண்ண முடியும். ஒரு ப்ராசஸ் வேணும்னா எனக்கு சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்சஸ் இருந்தா தானே நான் அதுக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். கரெக்ட் மேம். இப்ப சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்ஸ் வந்து இப்ப T1ல வந்து இப்ப வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா இப்ப 0ல இருந்து 10க்கு வரப்ப மொத்தமா தானே வருவாங்க, இல்ல 4 டிவைஸ் வருமா, ரிலீஸ் இல்ல பண்ணிடுவாங்க, ரிசோர்சஸ் ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. யா இப்போ அந்த 2 ரிசோர்சஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடும், மீதி 2 ரிசோர்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த 2 ரிசோர்சஸ் வந்து எதுக்கு தேவைப்படுது? T3க்கு தேவைப்படுது, சஃபிஷியன்ட்டா இருக்கு. So it will be completed. After that T2 will be executed. அப்போ நீங்க சீரியலைஸ் பண்ணும்போது T1 ஆபரேஷன் முதல்ல, T3 அப்புறம் T2 ப்ராசஸ் ஆகும். சீக்வென்ஸ் பண்றது சொல்றேன். Got it மேம். ப்ரோ இது அதான் இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ராசஸ் நேம் சொல்லுவாங்கல்ல மேம், சின்க்ரனஸ் அஸ்கிரனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இந்த சின்க்ரன் இப்போ இவங்க சொன்ன மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்க்ரன்ஸ் மாடல்ல வரும். அதாவது இன்னொரு ரிசோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சா மட்டும்தான் வந்து அதை வச்சு இன்னொரு ப்ராசஸ் நடக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து அன்டில் அது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அது வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குமே. ஓகேங்களா? இப்போ அஸ்கிரனஸ் ப்ராசஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது தனி த்ரெட்ல நடக்கும், அதாவது அது தனியா நடந்துட்டே இருக்கும் ஃபியூச்சர் ஜாப்ல. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து அந்த ப்ராசஸ் நீங்க அந்த கான்செப்ட் பாத்தீங்கனாலே ஈஸியா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். எக்ஸாக்ட்லி. மேம் இது எல்லாமே வந்து டைம் ஸ்டாம்பிங் அந்த மெத்தட்ல வருதா இல்ல வந்து எப்படி மேம்? இது டைம் ஸ்டாம்பிங் தான். இது டைம் ஸ்டாம்பிங்ல நான் உங்களுக்கு புரியணும்ங்கறதுக்காக உனக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள். ஓகே. மெயின் கான்செப்ட் வந்து இந்த டைம் ஸ்டாம்பிங் அரே வரது வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ற டைமை விட லெஸ்ஸா இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் கான்செப்ட். லெஸ்ஸா இருக்கிறத முதல்ல பண்ணுங்க, அது மீதியே விட்டுருங்க, அடுத்து இத முடிச்ச பிறகு பண்ணுங்க அப்படிங்கறாங்க. ஓகே மேம். ஓகே. Perfect மேம். Okay, next we go with the deadlock. We'll see next நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்குல? Yes ma'am, we have இன்னைக்கு ஈவினிங் கிளாஸ் இல்ல மேம்? இன்னைக்கு ஈவினிங் இல்ல. ஈவினிங்ல கிடையாது. இல்ல இன்னைக்கு ஈவினிங் டைம் ஷெட்யூல் இருக்கு மேம் ஈவினிங். ஆமா 6 pm வேற கிளாஸா இருக்கும் bro. ஃபண்டமெண்டல் கம்ப்யூட்டர்ஸ். வேற யாராவது அது வேற கிளாஸ். அத ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, அது மிஸ் பண்ணிட்டேன். என்னோட செஷன் வந்து நாளைக்கு 9 to 10 for you. Okay ma'am.